أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. رمضان ہمارا ایمان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ جہاں کہیں بھی ہمیں دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے اور روزانہ ہمارے ساتھ آپ اپنے ہونے کا احساس دلاتے ہیں اسے کنٹینیو رکھیے. آج بھی ہماری خواتین کے لیے کیونکہ شروع میں جو قرات ہوئی وہ سورہ نساء کی چند آیات کی تھی اور جب ہم نساء سنتے ہیں ایک لفظ تو ہمارے ذہن میں لڑکی یا خاتون آتا ہے. اب کیا اس کی گہرائی میں کچھ اور بھی ہے جو ہمیں بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ تو جب مفتی صاحب کی طرف ہم آئیں گے تو وہ ہمیں ضرور بتائیں گے. لیکن آج میں چاہتی ہوں کہ جتنی بھی ہماری خواتین ویورز ہمیں دیکھ رہی ہیں کوئی بھی چیز جو عورتوں سے ریلیونٹ ہے جس میں آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کے معاشرتی جتنے قوانین ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس میں مذہبی قوانین کیا ہے یا مذہبی شرائط کیا ہے یا مذہبی تہذیب کیا ہے اگر آپ اس کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہیں تو آپ بالکل کال کیجئے اور آپ بات کیجئے. آج میں نے سوچا ایسی میرے دل میں خیال آیا تو بول دیتی ہوں. ویسے تو یہ بات اس وقت ہوتی ہے جب ٹرانسمیشن کے چند دن رہ جاتے ہیں اور انسان سب کی تعریفیں کر رہا ہوتا ہے. کسی بھی ماحول میں جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ خواتین کے حوالے سے آج بات ہونے والی ہے تو ہم اپنے آپ سے شروع کرتے ہیں کہ کوئی بھی ماحول ہو کوئی بھی کام ہو ہم یہاں پر شو کر رہے ہوتے ہیں جتنے بھی لوگ یہاں پر جس ٹیم کے
رہی ہوں, ان کا ریگارڈ, ان کی محنت, ان کا رویہ میری جانب, وہ میرے لیے ایک بڑا موٹیویشنل فیکٹر ہوتا ہے. چاہے میری صحت کیسی بھی ہو, چاہے میرا مزاج کیسا بھی ہو, چاہے آج کل کی مصروفیت کیسی بھی ہو, لیکن وہ تمام چیزیں قابل تعریف ہیں. اور میرے خیال میں یہ ہر خاتون یا ہر لڑکی کے لیے, چاہے وہ پڑھنے کی غرض سے باہر جا رہی ہے, چاہے وہ کوئی کام کرنے کی غرض سے باہر جا رہی ہے, اس کی اپنی فیملی کے علاوہ یہ جو فیملی ہوتی ہے نا, جو اس کو اپنے پن کا احساس دیتی ہے, یہ بہت ایک خاص فیلنگ ہے. اگر آپ اس بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. اور کیونکہ میرے لیفٹ ہینڈ پہ جو شخصیت بیٹھے ہیں, آج مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ شہری کے ساتھ میں بہت بہت پرانا ان کو جانتی ہوں, لیکن ہمیں کبھی بہت زیادہ ساتھ کام کرنے کا موقع نہیں ملا. پچھلے سال سے یا 1.5 سال سے ہم نے وقتاً فوقتاً ایک دوسرے کے ساتھ کام کیا ہے, لیکن ان کے ساتھ بھی مجھے جو ایک فیلنگ آتی ہے, جس طرح یہ مجھے ریگارڈ کرتے ہیں اور بالکل سچے دل سے مجھے لگتا ہے کہ یہ مجھے میرے بھائی کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. اگر میرا کوئی بھائی ہوتا تو شاید اس طرح ہی ٹریٹ کرتا ہوتا. تو وہ ایک بڑی بہت ہی ڈفرینٹ, میرے خیال میں دس از بیونڈ ایکسپریشنز کہ میں اس کے بارے میں آپ کو کیا کہوں. تو شہری یہاں پر موجود ہیں, انہی سے بات کر لیتے ہیں. آج مجھے میرا دل چاہا کہ میں آپ کے بارے میں, راحیل اینڈ ٹیم کے بارے میں, سب کے بارے میں کہوں, کیونکہ جو ایک کیمسٹری ہوتی ہے, جو آپسی تعلق ہوتا ہے, اور جہاں آپ اتنے گھنٹے گزارتے ہیں, وہ لوگ جب آپ کے ساتھ اپنائیت کا احساس رکھتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنائیت ظاہر ہوتی ہے, تو وہ ایک بہت بڑا اور بہت گہرا تعلق ہوتا ہے, موٹیویشنل فیکٹر ہوتا ہے نا. بالکل. اور آپ نے جو بات کری اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. دیکھیں, لیکن نصرت بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کسی بھی خاص طور پہ فیمیل کی عزت کرتے ہیں تو وہ اس کا رویہ ہوتا ہے, اس کا اخلاق ہوتا ہے, جو ہمیں عزت کرنے پہ مجبور کرتا ہے. ویسے تو عورتوں کی عزت کرنی چاہیے, چاہے جیسی بھی ہو, اور یہ ہم پر فرض ہے عورتوں کی عزت کرنا, لیکن جہاں پر رویہ اور اخلاق کی بات ہوتی ہے وہاں پر دل سے دوسرے کو بھی فیل ہو جاتا ہے کہ ہم کیوں عزت کر رہے ہیں. تو آپ کا رویہ, آپ کا اخلاق ایسا ہے کہ وہی آپ نے بات کری کہ ہم اتنے سالوں سے کام کر رہے تھے, لیکن پچھلے کچھ سالوں سے ہم جو ہے وہ ساتھ ہمیں موقع ملا کہ ہم پروجیکٹس میں کچھ ہم بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں اپنی سرکل میں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی دل سے عزت کرنے کا دل چاہتا ہے, جس میں سے آپ. تھینک یو سو مچ. بس میں یہی اپنی تعریفیں شروعات میں سننا چاہتی تھی, تو میں نے ان کی تعریف کی, اب آپ کو سمجھ آ گیا. ہمارے ساتھ ایک بہت ہی بیوٹیفل مہمان موجود ہیں, جن کو آپ ٹیلی ویژن میں مختلف کیریکٹرز میں, مختلف ڈراماز میں دیکھتے رہے ہیں. آج ان کو یہاں بلانے کا مقصد ہی یہی ہے, کیونکہ ہم خواتین پہ بات کر رہے ہیں, ان سے بھی بات کریں گے, ان کے پروفیشن کے بارے میں بھی بات ہو سکتی ہے, ان کی سوچ بھی آپ کے سامنے, کیونکہ بڑا کم موقع ملتا ہے. سمن انصاری ہمارے ساتھ موجود ہیں, السلام علیکم. اور سمن کم موقع ملتا ہے ان لوگوں کو جو ایک پرٹیکولر کیریکٹر میں کام کرتے ہیں, ان کی سوچ لوگوں تک لانے کا. صحیح ہے نا, بالکل صحیح کہا, کیونکہ ہر کیریکٹر میں آپ وہی ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں جو اسکرپٹ رائٹر یا ڈائریکٹر کا ویژن ہوتا ہے. آپ کا اپنا آپ تو سامنے آتا ہی نہیں ہے. رائٹ. تو اس وجہ سے آج آپ اپنے دل کی باتیں ہمیں کریے گا, جو کہ فیلڈ سے متعلق بھی ہو سکتی ہیں, اس سے پہلے کی بھی ہو سکتی ہیں, کالج اسٹوڈنٹ لائف کی بھی ہو سکتی ہیں, اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ جو آپ کے ذہن میں آتا ہو کہ خواتین کے حوالے سے یہ پرٹیکولر بات ہونی چاہیے. ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی کالر, کیونکہ ان کی بات ہمیں بہت دل کو لگتی ہے, ہمیں سمجھ آتی ہے, مزہ آتا ہے ان سے سوال کرنے کا. مفتی محسن الزمان صاحب موجود ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ اور سورہ نساء میں نے جلدی سے اس کا ترجمہ گو تھرو کیا تھا, اتنی عقل تو نہیں کہ فوراً سمجھ میں آ جائے گا, لیکن میرے خیال میں خواتین کے بعد اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جس کی طرف نشاندہی کی گئی ہے. جی جی جی, یتیموں کے حوالے سے, یتیموں کے حوالے سے بالکل بالکل ہے. پھر حقوق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو بڑے, اگر آپ اجازت ہو تو میں میرے خیال میں پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت ہو گیا, تو نعت سن کے اس کے بعد تھوڑا سا یہ کنٹینیو کریں گے, کچن میں بھی جائیں گے. ہمارے نعت خواں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں, اور دیکھیے یہ اوپر نیچے ہو جاتا ہے, حسن امام صاحب. جی ماشاءاللہ. ذہن مقدر حضور حق سے سلام آیا, پیام آیا, جھکاؤ نظر بچھاؤ پل کے, ادب کا اعلیٰ مقام آیا, ذہن مقدر.
یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون جی ہے تیرا مایا. فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون جی ہے تیرا مایا. جھکاؤ نظر بچھاؤ پر کے ادب کا اعلیٰ مقام آیا. یہ کہ آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں. یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں. بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا. بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا. جھکاؤ نظریں بچھاؤ پر کے ادب کا اعلیٰ مقام آیا. زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا. سبحان اللہ. اچھا سمن آپ بتائیے, ابھی کچھ دیر بعد ہمارا کچن سیگمنٹ ہوتا ہے, اسی لیے میرے ذہن میں آیا کہ رمضان میں آپ کی کوئی خاص ایکٹیویٹی ہوتی ہے کچن کے حوالے سے؟ کچن کے حوالے سے ہونی تو چاہیے, لیکن اس سال سکیڈول کچھ اس طرح سے ہوا ہے کہ ہمارے شوٹس جو ہے وہ رمضان میں بھی کنٹینیو ہو رہے ہیں. اچھا. اور انفارچونیٹلی وہ افطاری کے وقت سے پہلے ختم نہیں ہوتے. اوکے. تو وہ میں مس آؤٹ کر رہی ہوں کہ گھر آ کے تیاری کرنا, پریپریشنز کرنا. اس مرتبہ تو بس کاسٹ اینڈ کرو کے ساتھ ہی جو بھی بازار سے آتا ہے وہ افطار میں کھا لیتے. سحری گھر سے کر کے جاتے ہیں؟ جی سحری گھر سے کر کے جاتے, لیکن کل رات ہمارا جو شوٹ ہے وہ سحری کے وقت ختم ہوا تھا. کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے, وہ تھوڑا سا آپ کو کمپرومائز گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑتا ہے. تو یہ والی فیلنگ ویسے آتی ہے جیسے باقی لوگوں کو آ رہی ہوتی ہے کہ جی آج روزہ ہے تو آج تھوڑا لیتھارجک ہیں, پتہ نہیں کتنا کام کر پائیں گے یا نہیں, یا آپ موٹیویٹڈ رہتی ہیں, صحیح رہتی ہیں, ایکٹیو رہتی ہیں؟ جب آپ کا کمٹمنٹ ہوتا ہے اپنے کام کے ساتھ تو وہ موٹیویشن آ ہی جاتی ہے. اور جیسے آپ نے پہلے کہا نا, اگر آپ کی ٹیم آپ کو ریسپیکٹ, ریگارڈ اور سپورٹ کرے تو پھر کوئی چیز آپ کو جو پل ڈاؤن نہیں کر سکتی. یہ بالکل اسکول کی طرح ہے. مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جو اسکول میں ہم خوشی خوشی جاتے ہوتے ہیں نا, کیونکہ دوست ہوتے ہیں, کسی ٹیچر سے اچھی کیمسٹری ہوتی ہے, تو وہ ساری زندگی ہمارے ساتھ چلتا ہے کہ جس ماحول میں بھی ہم کام کرنا چاہتے ہیں ہم خوش رہنا چاہتے ہیں. انوائرمنٹ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. تو ہم
वैसे हम शहरी को ट्रेनिंग दे रहे हैं आजकल रमजान में किचन में जाने की, तो इनको हम खास तौर पे किचन में लेकर जाते हैं। माशाल्लाह। तो अच्छा इसमें भी माशाल्लाह आया। एक तो शहरी नात मतलब माशाल्लाह नात गोई करने लगे हैं, बड़ी अच्छी तरह से नात सुनाते हैं, एक उस पे काम कर रहे हैं, एक हम इनसे किचन की तरफ इनको लेकर जाते हैं कि शायद उस पे भी कोई काम हो सके। हाँ शहरी, अपने किचन में चलते हैं और अपनी शेफ से बात करते हैं। आज अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ये हमारी शेफ रिदा है जो कि उम्र में मुझसे छोटी हैं, मगर कभी कभी ऐसी दादी अम्मा बन जाती हैं और ऐसा ख्याल कर रही होती हैं ये भी कि बस आज इन्होंने ख्याल किया है, वैसे देसी फूड की तरफ आई है कुछ आपका आज कुछ ख्याल किया है उन्होंने हमारा। हाँ आपका खास तौर पे ख्याल किया। भाई मैंने तो कल वाला एग बहुत इंजॉय किया था, मगर शहरी को आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक था वो, ठीक था, नॉट बैड। हाँ नहीं, जिन लोगों को चीज और मशरूम्स और इस तरह की चीजें पसंद हैं उनको तो बहुत अच्छा लगेगा, है ना? टेस्ट डेवलप करने वाली बात है। वो पिज्जा वाला फ्लेवर जिनका डेवलप हुआ है पैलेट, वो उन्हीं को पसंद आता है। अब इनको तो कुछ पसंद आता ही नहीं मेरे हाथ का। ये सिर्फ मेरी बात नहीं, सेट के पास जितने लोग बैठे हैं उनको इस तरह की चीजें नहीं पसंद आती हैं, देसी चीजें ज्यादा पसंद आती हैं। ये मैंने पहले भी कहा था कि कुछ मर्द हजरात का है भी कि उनको देसी खाने ज्यादा पसंद आते हैं। क्यों मुफ्ती साहब, है ना? हाँ, प्रोडक्शन टीम भी ऐसी है, उनको भी लोगों के लिए पाए का इंतजाम करते हैं। हाँ पाए नहारी और ये सारी चीजों का इंतजाम करें, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? हाँ तभी वही। लेकिन आज कुछ है, कुछ चेंज है, कुछ मुझे नजर आ ये रहा है। हमारे घर में भी है कि मैं भी अगर कोई ऐसे लजानिया और कोई चीज बनाऊं तो मेरे बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, मैं भी शौक से खाती हूँ, मगर मेरे हस्बैंड 3-4 ने वाले। हाँ बहुत बहुत अच्छा है, बहुत। बस फिर वही अपना रोटी चावल। अच्छा बताएं जी। आज हम बना रहे हैं कीमा, जिसके अंदर सिर्फ प्याज और हरी मिर्चें डलेंगी। ये मेरी अम्मी का स्पेशल कीमा है, तो मैंने कहा कि आप अम्मी का बना स्पेशल जो खाना बनाती है अम्मी की रेसिपी है, अम्मी का कीमा नहीं है। ओके, अम्मी की रेसिपी है बेसिकली। ये मनमौजी सी है, इतने दिनों में मैंने ये अंदाजा लगाया, बड़ा मजा आता है हमें इनसे बातें करके। अच्छा फिर एक्चुअली जब मेरा दिल नहीं चाह रहा होता घर में कुछ बनाने का और मैं बहुत थकी हुई होती हूँ, अम्मी कहती हैं जाओ जाके खाना बनाओ, तो बस फटाफट से मैं ये कीमा बना लेती हूँ। ठीक है, कुछ भी नहीं डलता, सिर्फ ब्लैक पेपर डलती है, ठीक है, लाल मिर्च उन्होंने यहाँ रख दी है लेकिन मैं नहीं डालती। ये साबुत लाल मिर्च इसमें डलती है, जो कि साबुत वाली लाल मिर्च होती है जी। और सॉल्ट डलता है इसमें, गार्लिक और जिंजर का पेस्ट डलता है, सफेद जीरा और काली मिर्च में डालती हूँ उसमें। ये सफेद सा कीमा होगा ना? हाँ जी, थोड़ा सा। और उसमें कच्ची प्याज डलेगी कट के, और बाकी जो हरी मिर्चें हैं वो एंड में सिर्फ उसके लिए खुशबू के लिए डलेंगी। बाकी अदरक डलती है वो खुशबू के लिए। ठीक है, और आप बघारे चावल बना? हाँ जी, चावल बना रहे हैं। ओके, लेकिन आपने नोट किया, कह रही है जब मेरा कुछ नहीं बनाने का दिल चाहता था, यानी क्या तो आज मेरा दिल नहीं चाह। अब देखिए हर चीज में ये नेगेटिविटी नहीं, इन्होंने खुद कहा मेरा दिल नहीं चाहता। हाँ, वैसे आज हमारा काम है इसको ऑडिट करना। आज घर में भी मैं पका के आई, तो मैंने कहा थोड़ा सा। घर में क्या बनाया आज आपने? चिकन कढ़ाई बनाई थी। ओके, जल्दी, क्योंकि प्रोडक्शन टीम आप लोगों का क्या दिल चाह रहा है आप चिकन कढ़ाई का सुन के ये बताएं। अच्छा, आप साथ में कुछ ड्रिंक भी तो बनाने वाली हैं? मैं लस्सी, नॉर्मल योगर्ट की लस्सी बन रही है आज। हाँ, वो पसंद है आपको? देसी लस्सी मुझे इतनी नहीं पसंद। वो क्या पसंद क्या है? लेकिन मैंने आज तक आपके खाने की किसी की बुराई नहीं करी, अच्छा बना। वो होता ही नहीं है बुरा। अच्छा, मेरे तो दिन बड़े अच्छे गुजर रहे हैं। मेरे तो सारे ये वेट बढ़ा के छोड़ेंगे। आज कुछ चेंज है? मैंने तभी इनसे पूछा था कि जो राइस है वो बॉयल है या किस तरह बना रहे हैं? नहीं, बॉयल बगा रहे हैं वैसे। हाँ, थोड़ा सा ही डालिएगा प्लीज। हाँ, और जी हमारे कबाल ग्रुप हमारे साथ मौजूद है जो ऑल द वे फ्रॉम हैदराबाद यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। शकील अहमद साबरी कबाल ग्रुप है, आपके कलाम की तरफ आते हैं।
رسول ہے او نازائیں حسن وہ حسن رسول ہے نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے حسن وہ حسن رسول ہے حسن رسول ہے یہ کہ کشا تو آپ کے یہ کہ کشا تو آپ کے قدموں کی دھول ہے او یہ کہ کشا تو یا رسول اللہ یہ کہ کشا رسول اللہ یہ کہ کشا تو آپ کے اے رہروان شوق وہاں سر کے بل چلو بل چلو طیبہ کے راستے کا تو طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے او طیبہ کے راستے کانٹا بھی پھول ہے ہر ایک قدم پہ اس میں ضروری ہے احتیاط ہر ایک قدم پہ اس میں ضروری ہے احتیاط عشق بتا نہیں ہے یہ عشق بتا نہیں ہے یہ عشق رسول ہے جس حسن وہ حسن رسول ہے سبحان اللہ. مفتی صاحب کیونکہ ہو سکتا ہے آگے ہمیں بریک لینا پڑے تو پہلے میں چاہتی ہوں کہ سورہ نساء کے حوالے سے جو خواتین کا خصوصی طور پہ ذکر کیا گیا ہے اس پہ روشنی ڈالیے, پھر اس کا جو ادر پارٹ ہے وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اللہ تعالیٰ نے اس سورہ نساء کے معنی ہوتے ہیں, نساء جمع کا صیغہ ہے, امراتن واحد عورت کو کہتے ہیں, نساء عورتوں کی جمع. سورہ نساء جو ہے اسپیسیفک اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے واضح فرمائی کہ انسان کو نفس واحد سے پیدا فرمایا,
پھر اس کے بعد فرمایا کہ جوڑے بنائے. جی پھر جوڑے بنانے کا مقصد کیا تھا کہ پھر ہم نے پھیلائے مردوں کو بھی اور پھیلایا ہم نے عورتوں کو بھی. لیکن اس سے مراد سب سے پہلے یہ کہ ہم نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا, ایک جان سے بنایا. پھر ہم نے جوڑے بنائے. جوڑے کس لیے بنائے؟ تسکین کے لیے بنائے, سربت کے لیے بنائے, محبت کے لیے بنائے, اور پھر ان کو پھیلا دیا ہم نے. مردوں کو بھی پھیلایا, عورتوں کو بھی پھیلایا. لیکن پھر آگے فرمایا والارحام, لیکن تمہیں عورتوں کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں پہ بھی توجہ دینی ہے. اور پھر یاد رکھنا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اب اس آیت, اس سورت کے اندر پوری جو باتیں ہیں, بڑی طویل صورتیں ہیں. سب سے پہلا حکم جو آیا وہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے خطاب فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرمایا, یا ایھا الناس فرمایا. یعنی تمام انسانوں سے خطاب ہے, کہ کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا ہے کہ کافروں کی بھی بیویاں ہوتی ہیں, مسلمانوں کی بھی بیویاں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بھی بہنیں ہوتی ہیں, مسلمانوں کی بھی بہنیں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن کے اندر یہ الناس فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرمایا. پھر فرمایا کہ ہم نے جوڑے بنا دیے. اب جوڑے بنانے کا مقصد کیا تھا کہ تم ان جوڑوں کے ساتھ کرو کیا. اب آگے جو اس آیت کے اندر بہت ساری باتیں آ رہی ہیں. سب سے پہلی بات وراثت. اچھا, ہاں, کہ تمہیں وراثت میں کس طرح عورتوں کے کیا حقوق ہیں, مردوں کے کیا حقوق ہیں, یتیموں کا مال جو ہے وہ کس طریقے سے بانٹا جائے گا. پھر اسی طریقے سے عورتوں کے حقوق کے اندر یہ دیکھا جائے گا عورت کو وراثت میں کیا ملا ہے, مردوں کو کیا ملا ہے. یہ اس میں ایکسپلین کیا گیا ہے, بالکل ایکسپلین کیا گیا, بالکل ایکسپلین کیا گیا کہ کتنا ملنا ہے کتنا نہیں ملنا ہے پوری صورت کے اندر. پھر ایک اور بات اس میں جو واضح کی گئی ہے, بڑی اہم بات, کہ عورتوں کے حقوق کے ساتھ ساتھ اس میں والارحام جو ایک لفظ آیا ہے وہ اس لیے آیا ہے کہ اپنے خاندان کو بھی دیکھو. کہ یہ صرف نہیں کہ تم صرف بیوی کے حقوق ادا کر رہے ہو, بھائیوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے, بہنوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے, والدین کے حقوق ادا نہیں کر رہے. تو پھر اس میں یہ حکم آیا کہ تم اپنے خاندان کو دیکھو, اور اگر تم نہیں دیکھ رہے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ان چیزوں میں تمہیں واضح طور پہ نشانیاں بتا رہا ہے. تو انشاءاللہ جب پورا موقع ملے گا تو میں آپ کو واضح کروں گا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس پہ واضح بیان فرمایا ہے اور کیا حکم دیا ہے. یہ صورت اسپیسیفک جو ہے اس میں ایک اور چیز بھی بیان فرمائی. وہ کیا بیان فرمائی کہ انسان کی نکاح کے ایک بارے میں حکم دیا گیا کہ انسان ایک مومن جب نکاح کرے تو وہ 2 شادیاں بھی کر سکتا ہے, 3 شادیاں بھی کر سکتا ہے, 4 شادیاں بھی کر سکتا ہے. لیکن اگر تم عدل نہ کر سکو, پھر حکم فرمایا تم عدل نہیں کر سکو تو تم کیا کرو, تم ایک پر گزارا کرو. تو اس صورت کے اندر اس کا بھی حکم آیا. اس کا بھی میرے خیال میں یہ بہت ساری جو باتیں اس سے جڑی تھی وہ تھوڑی کلیئر بھی ہو گئی ہوں گی. اس وقت ہمارے ساتھ محمد نبی صاحب کی کال ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. اور کال ڈراپ ہو گئی. خیر محمد نبی صاحب اور جتنے ہمارے اور کالرز ہیں, آپ شہری سے بات کرنا چاہتے ہیں, سمن سے بات کرنا چاہتے ہیں, مفتی صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں, یا شیف سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں, کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں, تو آپ ہمیں ضرور کال کیجئے. سمن, یہ ساری باتیں جو ہو رہی ہیں, یہ عدل و انصاف ہمارے ڈراموں میں کتنا دکھایا جاتا ہے یا نہیں دکھایا جاتا, آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں, آج کل تو بہت کم دکھایا جاتا ہے, اور مجھے پتہ ہے کہ چینل والے بالکل خوش نہیں ہوں گے میری اس بات سے, لیکن ریٹنگز جو ہیں وہ ڈٹرمن کرتی ہیں کہ کیا سٹوری سامنے لائی جائے. اینڈ انفارچونیٹلی وہ بار بار ایک چیز کی ریپیٹیشن جب آپ کے دماغ میں آتی ہے نا, تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہی ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے. حالانکہ ہمارا مذہب جو ہے وہ بالکل اپوزٹ بتاتا ہے. وہ عدل و انصاف کی بات کر رہے لیکن ڈراموں میں مار کٹائی دکھائی جا رہی ہے کہ ظلم بھی ہو رہا ہے, ساس بھی کر رہی ہے, شوہر بھی کر رہا ہے, سارے خاندان والے مل کے ظلم کر رہے, کوئی حق نہیں مل رہا, پھر گھر سے بھی نکال دیا. So you know, this is a complete contrast to what our religion says about what a woman's rights should be. چلیں اس کو آگے بڑھائیں گے. ایک بریک یہاں پر آ گیا ہے. رمضان ہمارا ایمان میں واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. رمضان ہمارا ایمان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اب ہمیں ڈاکٹر مبشرہ نے جوائن کیا ہے جو کہ فٹنس ایکسپرٹ ہیں, اور ڈاکٹر تو ہیں ہی, جیسے میں نے آپ کو بتایا, تو بہت سے معاملات آپ مبارک میں جو فٹنس کے حوالے سے ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں, اور ویسے بہت اچھی اسپیکر ہیں, تو آج کے ٹاپک پہ بھی آپ سے بات کریں گے, ہے نا؟ ہاں, اور نہیں, اور ویسے بھی بینگ ویمن بھی بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں, آپ کے مشاہدے میں آتی ہیں, تو وہ بھی آپ شیئر کیجیے گا. آپ کی اجازت سے ایک کالر ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں پہلے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی شمس. وعلیکم السلام.
السلام. शाम साहब, आप ना टेलीविजन से मेरी आवाज मत सुनिए, वरना आप एक बात का 4 दफा जवाब देंगे. तो आप वैसे मेरी बात सुनिए फोन से. जी जी जी, हाँ जी, फरमाइए. मैं दुबई से कॉल कर रहा हूँ जी. एक तो मैं नात सुनना चाह रहा हूँ, शाह मदीना. अच्छा, माशाल्लाह. ठीक है. और दूसरा ये है कि हम मेरा रेस्टोरेंट है, तो हम जब से रमजान शुरू हुआ है जी. तब से आज तक आपका प्रोग्राम हम रेगुलर, हमारा आज 9 रोजे हो गए, आपके 8 रोजे हैं, और 9 दिन हो गए हम आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देख रहे हैं. पूरी टीम को मैं लेकर बैठा हुआ हूँ. बहुत अच्छा प्रोग्राम है माशाल्लाह, शुक्रिया. बहुत अच्छा प्रोग्राम है. जी. बहुत बहुत शुक्रिया और शाम साहब, आपने ऑल द वे फ्रॉम दुबई हमें कॉल किया, हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया. कोई और बात शहरी से करना चाहेंगे, या मुफ्ती साहब से, या समन यहाँ पर हैं, डॉक्टर मुबशरा हैं, किसी से भी कोई बात, कोई सवाल? जी, मुफ्ती साहब से सवाल करना था. जरूर कीजिए. अच्छा मुफ्ती साहब, सवाल ये पूछना था कि ये जो आजकल प्रोग्राम के अंदर कवालियाँ चल रही हैं, एक तरफ कुरान करीम पढ़ा जा रहा है और साथ में नात ख्वानी होती है, और दूसरी तरफ कवाली होती है. तो इसके मुतालिक सिर्फ इतना बता दें, कुरान करीम में किसी जगह पर है कवाली सुनना या हदीस की रूह से बस? ठीक है, ऑन एयर बात कर लेते हैं इस बारे में. बहुत शुक्रिया. जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखिए, कवाली, नात, देखें, समा सुनना, ये पिराने कवार हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह से हिंदुस्तान में जो है ना ये रवायत काम हुई. नात अल्लाह के रसूल की सना यानी तारीफ है, कवाली में भी अल्लाह के रसूल की तारीफ है. तारीफ का अलग एक पहलू है जो कवाली में शुमार किया जाता है. आपने कुरान और हदीस की बात की ना मेरे भाई, कुरान और हदीस जो है ना वो पूरा कुरान रसूलुल्लाह की तारीफ है, पूरी जो हदीस वो रसूलुल्लाह की तारीफ है. अब तारीफ के अलग अलग तरीके होते हैं. समा के अंदर इमाम रब्बानी हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह मकतूबात रब्बानी फरमाते हैं समा जायज़ है. बहुत बड़े मुजद्दिद हैं, लेकिन समा के कुछ असूल होते हैं. जो सुन रहे हैं वो बावजू हो, जो समात कर रहे हैं वो अल्लाह के दिन पर अमल पैरा हों. समा जायज़ है, इसमें कोई मुज़ायका नहीं. लेकिन फिर भी बात हुई कि ऐसा समा जिसमें अशआर जो हैं वो शरीयत के खिलाफ हों, शिरक वाले हों, तो वो समा जायज़ नहीं. आप यहाँ समा जो सुनते हैं, ये जो नाज सुनते हैं उसमें रसूलुल्लाह की तारीफ होती है, जो समा सुनते हैं उसमें रसूलुल्लाह की तारीफ होती है. तो ऐसा समा या ऐसी कवाली जिसमें शिरक में यानी कि अशार ना हो, ना उसमें ऐसे लोग बैठे हों जो कि बेहया हो, तो ऐसी कवाली सुनना दीन के खिलाफ नहीं, दीन के मुताबिक. ठीक है, तो ये आपकी अपनी अपनी नियतों का भी उसमें बड़ा दारोमदार है ना, उसका भी है. अच्छा डॉक्टर मुबशरा, कोई ऐसी चीज जो खवातीन के हवाले से आपके जहन में आती हो जो हमें डिस्कस करनी चाहिए इस मौके पे? जी, इस मौके पे जब हम इतनी सारी बातें सुन रहे हैं मुफ्ती साहब से, तो हो सकता है जैसे इन्होंने विरासत की बात की कि जी प्रॉपर्टी में क्या हिस्सा होना चाहिए. हमारे यहाँ कुछ लोग तो बड़े पर्टिकुलर हैं इस हवाले से, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोचते हैं बस अब शादी हो गई, बहन की तो कोई जरूरत नहीं है, अब बहन की या बेगम की या जो भी मतलब जिस तरह भी. नॉट रियली एक्चुअली ये प्रॉपर्टी का या अगर कोई भी आप चीज इनहेरिट करें तो इस पे बहुत झगड़े होते हैं. हाँ. और यूजुअली लॉयर्स तक बात पहुंचती है, चाहे आपकी सिबलिंग्स में बॉन्डिंग हो या ना हो. हमेशा ये रुजू जरूर किया जाता है कि कितना परसेंट मेल को जाएगा, कितना परसेंट फीमेल को जाएगा. और अगर नहीं यानी आपके माँ बाप ने नहीं वसीयत करी है तो उनको फोर्सफुली अब करनी पड़ती है कि हमारे मरने के बाद में कोई झगड़े ना हो, फैमिली इन अकाउंटेबल ना हो, और बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. और इसके साथ साथ फिर रिश्तेदारों का हिस्सा कि वो कितना इनहेरिट कर रहे हैं. और अच्छा, रिश्तेदारों की भी बात आ जाती है, वो भी आप एक्सप्लेन कीजिएगा. शहरी कॉलर है हमारे साथ, नुज़हत जी, बात कीजिए ना आप उनसे. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम नुज़हत, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है. नुसरत कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ. पहले शहरी ने बहुत ही मोतबर तरीके से आपको सलाम किया तो इनको आवाज ही नहीं आई. सॉरी, आई एम रियली सॉरी टू से, मैंने बिल्कुल नहीं सुना. हाँ, शहरी कभी कभी तो बात कर रहे होते हैं, मतलब शुरुआत कर रहे होते हैं बात करने की. नहीं सॉरी, मुझे आवाज नहीं आई. शहरी अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक आपको. वालेकुम अस्सलाम, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो. और नुसरत, मुफ्ती साहब को, समन को, आपके शेफ को, पूरी टीम को रमजान बहुत मुबारक. और इतना अच्छा प्रेजेंट करने पे मैं आपको खास मुबारकबाद पेश करूंगी. मैं आपकी बहुत पुरानी कॉलर हूँ नुसरत. जी जी जी, मुझे बिल्कुल याद है.
अच्छा, आपको याद है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पता है क्या, वो जो मन्नतें मानी जाती है ना किसी काम के लिए, अब मैंने आपकी इस कॉल के लिए 2 रकात नमाज नफिल माने हैं, मुझे वो पढ़ने हैं। क्या माने हैं? सॉरी, माने कि इनकी कॉल लग जाए। अरे वाह, आपकी कॉल मिलने के लिए, क्योंकि इतनी मुश्किल से आपकी कॉल मिली है। नहीं लेकिन हमें बड़ी मतलब यहाँ एक प्लेजेंट सी फीलिंग भी हुई है और साथ में थोड़ी शर्मिंदगी भी हो रही है कि आपको नफिल मानने पड़े हमसे बात करने के लिए। लेकिन नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ बिल्कुल। वालिद की नात का एक शेर सुन लीजिए जी। मेरे वालिद बहुत अच्छी नाते लिखते थे, उनकी नात का मैं एक शेर सुनाऊंगी। जी सुना दीजिए। शेरी सुन रहे हैं आप मुफ्ती साहब? जी आप सुन लें खास तौर पे, ठीक है? ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में है, ये उनका अपना लिखा हुआ है, अब कोई दुनिया में नहीं है। एक एजाज है नाते शहवाला कहना, वो जो ममदूए खुदा है उसे अब क्या कहना। सुभान अल्लाह, सुभान हेलो, उनकी तारीफ को अल्फाज कहाँ से लाऊं, वो जैसे उन्हें मुमकिन नहीं वैसा कहना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वेरी वेरी नाइस, बहुत खूब। अच्छा लगा आपसे बात करके। और अल्लाह ताला आपके वालिद को भी अजर सवाब पहुंचाएं जो उन्होंने ये लिखा, और जिस नीयत से लिखा वो अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अमजद साहब की कॉल, अमजद साहब की कॉल आपके हेलो बोलने से पहले ही चले गए हैं। हाँ अमजद साहब चले गए। अमजद साहब दोबारा आप कॉल कर सकते हैं। अच्छा, एक तो ये विरासत की इन्होंने बात की, और शहरी हम क्या डिस्कस कर रहे थे ब्रेक में खवातीन के हवाले से, उनके खवातीन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास रोल्स होते हैं। कहीं खवातीन को अगर वो जॉब करने जाएं या कहीं और जाएं, वहाँ प्रॉब्लम्स का सामना होता है। उसके अलावा जो खवातीन है हमारे आपके पास खवातीन की कंप्लेन आई जिस पे आपने शो किए, वैसे तो आपने बड़े हार्डकोर किस्म के टॉपिक्स कुछ उठाए थे खवातीन के, लेकिन कोई जनरल ऐसी नॉर्मल सी कंप्लेन जो आपको लगी हो? बेसिकली हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो खवातीन होती हैं वो बड़ी मासूम होती हैं। जो इस हवाले से मासूम होती हैं कि जो सबसे ज्यादा मुझे पेनफुल केसेस लगते हैं वो ये लगते हैं जो ब्लैकमेलिंग के हवाले से लड़कियों को, खवातीन को इनफैक्ट बड़ा ब्लैकमेल किया जा रहा होता है। इसके अलावा अगर हम ये सोचें कि माँ, बहन, बेटी, ये सारे रिश्ते हैं और इसमें से कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं है, बीवी भी है, बड़े इंपॉर्टेंट रिश्ते हैं हमारे लिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि जब खवातीन बाहर जाती हैं तो उनको इतनी मुश्किलात का सामना इस माशरे में अब क्यों करना पड़ता है, जबकि कहते हैं कि जी अब औरतें शाना बशाना चल रही हैं, लेकिन अभी तक वो एक टिपिकल सोच चल रही है। इनफैक्ट ये आपके नॉर्मल एनवायरनमेंट में हो रहा है कि आप किसी लड़की से खड़ोगे या किसी खवातीन से खड़ोगे बात कर रहे हैं तो लोगों के जहन में गलत कॉन्सेप्ट जा रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आता आखिर क्यों, मतलब क्या बात हो रही है, क्या रीजन है, लेकिन वो आज तक ये जो थिंकिंग है वो चेंज नहीं हो पा रही। और एक और चीज भी है, फिर हमारे साथ कॉलर हैं कि बहुत सी बातें मेरे ख्याल में थोड़ा सा पहले चले जाएं तो लोग एक दूसरे का लिहाज करते थे, बिल्कुल लिहाज में नहीं बोलते थे, डायरेक्ट कमेंट नहीं करते थे, अब डायरेक्ट कमेंट कर देते हैं। आपको भी शर्म आ जाती होगी, मुझे भी शर्म आ जाती होगी कभी कि जी इन्होंने डायरेक्ट किया, मतलब किसी भी चीज के बारे में, रिगार्डिंग ड्रेस के बारे में बोल दिया, चेहरे के बारे में बोल दिया, आपकी किसी स्पेशल कंडीशन के बारे में बोल दिया, किसी भी चीज के बारे में बोल दिया, तो वो बड़ा अजीब हो जाता है। ये आपने इस पे कॉमेंट करना है और फिर मुफ्ती साहब से भी पूछेंगे, विरासत की इन्होंने बात की वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कॉलर है जाहिदा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, नुसरत, रमजान मुबारक हो आपको, पूरी टीम को। बहुत शुक्रिया, आपको भी मुबारक हो। कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। डॉक्टर साहिबा को भी अस्सलाम वालेकुम, मौलाना साहब को भी और शेख है, इन सबको सलाम और पूरे चैनल को मुबारक रमजान की। और इतना अच्छा शो करती हो। दूसरा मैं ये पहले रोजे से है ना कॉल मिला रही हूँ, 2 मदद है ना लाइन ड्रॉप हो गई मेरी, पर बात ना हो सकी। तो चले आज बात हो गई, और आज कोई मसलहत हुई होगी कि आज बात हो रही है खुसूसी तौर पे, सवाल है दिल में कोई? नहीं, मैं औरतों की बात हो रही है, औरतों के टॉपिक पे, तो मैं ये कहूँगी हमारे मुफ्ती साहब, मौलाना साहब जो बैठे हैं और जितने भी मौलवी मौलाना आते हैं हर चैनल पे होते हैं, मैंने औरतों के हकूक की बात करते हैं, मैंने घर की कोई खातून को आज तक नहीं देखा, ठीक है पर्दे में आए जरूर, हमें पता तो चले ना, बेटी है, बीवी है, उनको लेकर आए, उनको पता, हमें पता चले। इनके आज तक मैंने किसी मौलवी मुल्ला मुफ्ती की किसी बेगम को नहीं देखा कि वो आती। अच्छा, ये बड़ा अनोखा सा सवाल किया है और अनोखी सी फरमाइश आई है ये आज। हमने तो मुफ्ती साहब से अब तक पूछा भी नहीं कि ये हमारे आइडियल होते हैं और ना हम इनसे पूछते हैं, हमें मशवरा देते हैं, हमें अच्छी बात होता है, पर इनकी खवातीन भी आनी चाहिए, इनकी घर की फैमिली की औरतें भी हैं। मुफ्ती साहब आज आपने ये तो बताना आपकी फैमिली में कौन कौन है, हमने तो पूछा नहीं आज तक आपसे।
तो मैंने सही सवाल किया। जी जी, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। ऑन एयर बात करते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। शादीशुदा भी हूँ और 2 बच्चे भी हैं, लेकिन इसका मैं आपको जवाब दूंगा हदीस से, जो इन्होंने सवाल किया ना। ठीक है, हदीस से आप जवाब दे दीजिएगा। और 2 बच्चे जो हैं वो किस एज के हैं, क्या हैं, ये भी बता एक दें। बेटी 7 साल की है और एक बेटा है जो 1.5 साल का। अच्छा, माशाल्लाह। और हमारे साथ सदफ की कॉल है, आप बात करें। अस्सलाम वालेकुम सदफ। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? शहरी बात करो आप। वो नुसरत का नहीं, शहरी ने कॉल मिला दी है अब आपको, तो क्या करें। चले, शहरी कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक है। माशाल्लाह, आप बहुत अच्छा शो कर रहे हैं और बहुत अच्छी नातें पढ़ रहे हैं। मेरी तो रिक्वेस्ट होगी आपसे कि आप रोज नात पढ़ा करें। अरे वाह। और मैं नुसरत से कहना चाहूंगी कि आप बहुत अच्छा शो होस्ट कर रही हैं और आपके शो में सबसे अच्छी बात ये है कि एक एनर्जी है और शेफ जो हैं आपकी वो काफी अच्छी डिशेस प्रेजेंट कर रही हैं, स्पेशली इनके जो ड्रिंक्स वगैरह हैं वो बहुत अच्छे हैं, टॉपिक्स बहुत अच्छे हैं आप लोग के। आज का टॉपिक भी अच्छा है। कल भी मैं काफी कोशिश कर रही थी कॉल करने की, बट कनेक्ट नहीं हो सकी, काफी मुश्किल से आज कॉल कनेक्ट हुई है। थैंक यू सो मच। कोई सवाल है आपका? सवाल मेरा बिल्कुल कल के टॉपिक के ऊपर एक सवाल था, लेकिन कल के टॉपिक पे था। जी। अच्छा। लेकिन बट ऑल द बेस्ट फॉर योर शो और आप लोग बहुत अच्छा शो कर रहे हैं एंड कीप इट अप। मैं थैंक यू। हमें दुआओं में याद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और वो वाली विरासत वाली बात भी मैं करनी है बता दूं आपको, लेकिन पहले औरतों के मकाम के, जैसा शरीफ भाई बताते हैं क्या मकाम मर्तबा। देखें, अदल इंसाफ और एहसान। इंसाफ और अदल जो होता है ना, हम आमतौर पे कॉमनली इसको एक ही वर्ड यूज करते हैं कि इंसाफ के मायने भी एक ही हैं, अदल के मायने भी ऐसा नहीं है। इंसाफ अलग पहरान है, अदल एक अलग पहरान है और एहसान अलग पहरान है। इंसाफ किसे कहते हैं? मिसाल 100 रुपए हैं, 2 शख्स है ना, 50 एक को बांट दिए, 50 एक को बांट दिए, आधा आधा कर दिया, ये इंसाफ कहलाया। अदल किसे कहते हैं? यानी कि दोनों शख्स जो थे, एक को जरूरत 75 रुपए की थी, एक को 25 रुपए की थी, लेकिन आपने दोनों को आधे आधे बांट दिए, ये 50 रुपए उसके, 50 रुपए, लेकिन जरूरत किसको? उसको 25 रुपए की थी, दूसरे को 75 रुपए की थी, ये इंसाफ हुआ। अदल क्या है? जिसको 75 रुपए चाहिए उसे 75 दें, जिसको 25 रुपए चाहिए उसे 25 दें, यानी कि जो जरूरत थी वो आपने दी। ये है इस्लाम। इस्लाम कायल है अदल का, यानी जिसको जो चीज की जरूरत है उसको आप दे दें। फिर इस्लाम में एक और बहरान दिया, वो है एहसान, यानी खुद तो आप कम लें लेकिन दूसरों का सबसे ज्यादा ख्याल रखें। यानी खवातीन के बारे में जो इस्लाम का जो उसूल है, नजरिया या थ्योरी है, वो यही है कि आप खुद मर्द होते हुए अपने लिए जो कर रहे हैं उससे बढ़कर औरतों को खवातीन के लिए करें। मिसाल के तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वालिद हैं तो आपके सहाबा कराम आते, हज़रत उमर फारूक अन्हु आते, हज़रत अली अन्हु आते, हज़रत उमर सिद्दीक़ अन्हु, बड़ा मकाम मर्तबा है। लेकिन जब आपकी बेटी तशरीफ लाते हैं ना, तो आपकी बेटी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब आती, हुजूर अपने मसनद से खड़े हो जाते माशाअल्लाह, और खड़े होकर अपनी काली कमली बिछा देते। तो मालूम क्या चला, बाप को यानी मेरी बेटी आई तो क्या मतलब, अदब जिस तरह औलाद अपने वालिदैन का करते हैं, इसी तरह बाप को भी चाहिए कि अपने बच्चों का इस्तकबाल करें, और खुसूसन स्पेशली क्या, बेटी का इस्तकबाल हुजूर ने करके दिखाया। हुजूर मॉडल ऑफ लाइफ बता रहे हैं कि देखो अगर मेरी बेटी आ रही है तो मैं खड़े होकर इस्तकबाल भी कर रहा हूँ, अपनी कमली भी बिछा रहा हूँ। जहां आई बहन की बात, जब किसी औलाद ना हो, विरासत वाली बात है, यानी बेटियां ना हो, तो वहां पर हक ये है कि फिर उस औलाद का यानी बेटियों का हक वो बहनों के लिए आ जाता है कि जो माल बेटियों को अदा करना था वो फिर बहनों का अदा करना, ये इस्लाम कह रहा है। अच्छा। जी जी, विरासत में। अब आ जाइए आप बीवी के हक बारे में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपकी उम्र छोटी कम है, लेकिन आप जब गुड़ियाओं से खेलती हैं ना तो रसूल उन्हें खेलने देते हैं, गुड़ियाओं से खेलने देते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये प्यारी बीवी जिस गिलास से पानी पीती हैं, हुजूर फरमाते हैं, ए आयशा कहाँ से पानी पिया है? जिस जगह से आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अम्मी जान के होंठ लगते थे, हुजूर वहीं से पानी पिया करते थे। ये क्या था? ये हुजूर की उनसियत मोहब्बत दिखाने का रवैया। इसी तरीके से बहन ने कहा ना कि भाई मौलवी साहिबान खवातीन को नहीं लाते, तो सुनिए मेरी बहन, बात इतनी सी है, रसूलुल्लाह ने मना नहीं फरमाया। ईद का दिन है, आपने हबशी का नाम सुना होगा जो काले से होते हैं। ईद के दिन के अंदर हबशी
ایک کھیل تماشا کرتے تھے عربی میں جسے تلوار کا کھیل کہتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسے خود نہیں دیکھ رہے بلکہ اما عائشہ صدیقہ کو اپنی چادر میں چھپا لیا اور کہا عائشہ تم بھی یہ کھیل دیکھ لو. تو مراد یہ ہے کہ اگر کھیل تماشے دیکھنے ہو تو اور یہ دنیا میں گھومنا ہو تو انجوائمنٹ کرنی ہو, خود نہیں کرنا, گھر والوں کو بھی کرانا. آ گئی یہ بیوی کی بات, اب آ جائیں ماں کی بات. کائنات کی ہر شے قیمتی ہے لیکن ماں کی اس قدموں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنت رکھ دی ہے. ماں کا مقام کیا ہے؟ ماں کے بطن میں اللہ تعالیٰ انسان کو مکمل کرتا ہے, آنکھ دیتا ہے, کان دیتا ہے, بال دیتا ہے, سر دیتا ہے, گوشت دیتا ہے, ہڈیاں دیتا ہے, روح بھی دے دیتا ہے, ایک شے نہیں دیتا جسے دانت کہتے ہیں. کیوں نہیں دیتا؟ یہ ماں کے سینے کو تکلیف ہوتی ہے. رب ماں کے سینے کو تکلیف دینا نہیں چاہتا, یہ انسان کیا دے گا؟ تو ماں کا مرتبہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں کا مرتبہ اور بلندی یہ ہے, رسول فرماتے ہیں ایک حق باپ کا ہے اور 3 حق ماں کے ہیں. اور ایک عورت کا مقام کیا ہے سنیے, اس کو ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں. عورت کا مقام اور کچھ اور چیزیں بھی ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر مبشرہ ہیں, ہمارے ساتھ سمن ہے اور یہ دونوں ہی ماشاءاللہ بڑی فٹ لگ رہی ہیں. اور رمضان المبارک کا جو مہینہ ہوتا ہے وہ فٹنس کے حساب سے ہم کہتے ہیں کہ بڑا آئیڈیل مہینہ ہوتا ہے. آپ لوگ کیسے اپنی اس فٹنس کو یا باقی لوگوں کو اسے کیسے شیڈیول کرنا چاہیے اس کے بارے میں آپ سے ضرور معلوم کریں گے آفٹر دا بریک. دوبارہ سنا تھا وہ بھی موقع ملے گا تو ضرور شیئر کریں گے. رمضان ہمارا ایمان میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں ہم نے بہت ہی سینسٹیو سبجیکٹ یہاں ڈسکس کیا اور میں چاہتی ہوں کہ جو چیزیں ہم نے آف ایئر ڈسکس کی وہ آپ تک ضرور پہنچنی چاہیے. اس میں ہمارے سارے مہمانوں کا اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, اپنی اپنی ان لوگوں کی ایکسپیریمنٹس ہیں. اس میں obviously شہری اس میں کافی آگے ہیں. خواتین کے حوالے سے بھی جو کیسز ہیں وہ آپ نے ٹیلی ویژن پر دیکھے, آج نیوز پر دیکھے, اور شہری اس میں آپ کیا بتانا چاہتے ہیں جو چیزیں آپ بریک میں ہم سے شیئر کر رہے تھے. جیسا کہ ابھی ہم نے اس سے پہلے بات کی تھی کہ بلیک میلنگ کے کیس بہت آتے ہیں خواتین کی طرف سے. اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو گھر کے مرد ہوتے ہیں ان کی طرف سے کانفیڈنس نہیں ہوتا. اگر گھر کے مردوں کی طرف سے خواتین کو, لڑکیوں کو, بہن بیٹیوں کو کانفیڈنس کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے, کوئی غلطی سرکار ہو گئی ہے یا کوئی بلیک میل کر رہا ہے تو وہ اپنی فیملی کے جو باپ بھائی ہیں یا شوہر بھی ہیں ان کو اگر ایزلی بتا سکیں تو جو ایک بلیک میلنگ گینگز کام کر رہے ہیں, جو گروز کام کر رہے ہیں, جو سوشل میڈیا میں بڑے ایکٹیو ہیں, وہ ان کا رول ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو کانفیڈنس بہت ضروری ہے. یہ تمام جتنے بھی مرد حضرات اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں, بڑی شاید میری بات کوئی آپ کو فلسفیانہ لگ رہی ہو کہ جی بڑا ایزی ہے. اگر خدا نہ خواستہ فیملی میں یا کہیں بھی کوئی ایسا مسہپ ہو جائے تو اس کو ایک دم کوئی وابیلا مچانے کی ضرورت نہیں ہے. آرام سے تحمل سے بات سننی چاہیے اور عورت کو اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ وہ اپنے مرد سے, چاہے وہ بھائی ہو, باپ ہو, بیٹا ہو, اس سے وہ کانفیڈنس سے بات کر سکے. اور بس لڑکیوں کو, ہم تو کم عمر لڑکیوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں یا چلیں اور بھی, کہ خواتین یا لڑکیوں کو اتنا احساس ضرور ہونا چاہیے کہ اگر آپ کی کوئی تصویر ہے, کوئی ٹیکسٹ ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جس سے آپ بلیک میل ہو سکتی ہیں تو وہ اسی تیر کی طرح ہے جو کمان میں واپس نہیں آ سکتا. تو تھوڑا سا اپنا یہ بھی خیال رکھیں کہ اپنی پرائیویسی کا آپ نے خیال رکھنا ہے, کون سی چیز شیئر کرنے والی ہے, کون سی چیز شیئر کرنے والی نہیں ہے. اب آپ دیکھیے سوشل میڈیا پر کسی غلط نیت سے نہیں, مگر آپ دیکھیے کہ گرلز ایٹ لارج وہ کیا کرتی ہیں, اپنی جیسی بھی ہو تصویر لگا دیتی ہیں. صبح اٹھنے کے وقت کا ماحول کی تصویر سے لے کر رات کو سونے کے ماحول کی تصویر سے شادیوں پر جانا, ایوری تھنگ. تو بہت سی چیزیں آپ کو خود سمجھنے کی ضرورت ہے اور پھر شاید گھر والوں کو بھی اس میں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی یہ چیز اچھی نہیں ہے, یہ اخلاقیات کے دائرے میں نہیں آتی, یہ نہ کرو. پھر وہاں سے بھی چیزیں کافی پرووک ہوتی ہیں. اچھا, محتاط رہنے کی ضرورت ہے, لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو, میں کچھ ایسی فیملیز کو جانتا ہوں, اس وجہ سے میں ڈسکس کر رہا ہوں کہ ان کی بہن بیٹیاں ہیں, ان کی تصویریں لے لی نیٹ پہ سے اور اس کے بعد ایڈٹ ہو جاتی ہے, پکچر ایڈٹ کا ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے, وہ ایڈٹ کر کے ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے. تو میں نے دیکھا ہے کہ جو ان گھروں کے مرد ہوتے ہیں وہ اپنی بیٹیوں کے اوپر مطلب ایسا ان کا بیہیو کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر وہ یہی کہے گی کہ یار شاید میں اس بلیک میلر کے ہاتھ سے جو بلیک میل ہو رہی تھی وہ صحیح ہے. جو میں نے بات کری میں اس کو دوبارہ اس طرف آؤں گا کہ کانفیڈنس, کیونکہ جو بہن ہے, بیٹی ہے, جو ہو گیا وہ ہو گیا, اب آپ کو اس کو ایسکارٹ کرنا ہے. بالکل, کیونکہ ایک ہم ہوتے ہیں جو ایک پلر ہوتے ہیں, بھائی کے روپ میں, شوہر کے روپ میں, مرد کے روپ میں ہم ایک پلر ہیں عورت کا. اگر ہم پیچھے ہٹ جائیں گے تو پھر تو وہ لوگ باہر والے جو ہیں بہت انجوائے کریں گے. اچھا, سمن اس میں کچھ کہنا چاہتی تھی, لیکن سمن اس وقت شہر رمضان میں ہمارے نمائندے ہیں ناصر, وہ ملتان میں موجود ہیں اور اس وقت کی صورتحال سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں. جی
جی بالکل ملتان میں بھی سحری کے اوقات کے اندر جو ہے وہ بہت گہما گہمی جو ہے وہ دیکھنے کو نظر آ رہی ہے. ہوٹلوں کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ رش ہے. شہری جو ہے اپنے دوست احباب کے ساتھ جو ہے بڑی تعداد کے اندر سحری کرنے کے لیے گھروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت کچھ شہری موجود ہیں, ہم ان سے بات کریں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے, انہوں نے سحری جو باہر کی ہے ان کو کس قدر جو ہے لطف آیا اور کیسا ایکسپیرینس رہا ہے ان کا. جی بتائیے گا کہ سحری کرنے کے لیے آپ آئے ہوئے ہیں, کیا کھایا کیا پیا, کیسا لگا سارا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. باہر انوائرمنٹ اچھی ہے سحری کرنے کے لیے, بہت گہما گہمی ہے, عوام کا بہت رجحان ہے. پہلے تو یہ ٹرینڈ نہیں ہوتا لیکن انشاءاللہ ان قریب شروع ہو رہا ہے. جیسے عوام لوگ آتی ہے یہاں سحری کرتی ہے, سحری میں یہاں پائے ملتی ہوتی ہے. ہم نے بھی ماشاءاللہ پائے کھائے ہیں, نہاری کھائی ہے, چنے کھائے ہیں. اب ہم چاٹی کی لسی پینے والے ہیں, اس سے پیاز بھی کم لگتی ہے, پیاز نہیں لگتی. کوشش یہی ہوتی ہے یہاں لسی پئیں گے اب انشاءاللہ, اس کے بعد پھر ہم جائیں گے روزہ رکھ لیں گے نماز. آپ نے بھی باہر سحری کی, سب سے زیادہ منفرد چیز آپ کو جو ہے وہ کیا نظر آئی, کیسا محسوس کیا؟ منفرد چیز یہی ہے کہ یہاں ہم آئے ہیں کینٹ اتنی دور, گھروں سے سحری کر کے, گھر سحری نہیں کرتے, ہم باہر آ کے سحری کرتے ہیں. ہم سارے دوست کیبنٹ پورا ماہ رمضان تقریباً ہم باہر ہی سحری کرتے ہیں. اب ہم نے سحری میں نہاری بھی کھائی ہے, چنے بھی کھائے ہیں, پائے بھی کھائے ہیں, اور بھی انڈا وغیرہ بھی کچھ لوگ پسند کرتے ہیں. اب ہم جو ہے نا گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے ہم لسی کا استعمال بعد میں ضرور کرتے ہیں. چاٹی کی نمکین لسی ہے, یہ ویسے ہی بہت مشہور ہے. یہ آپ لسی والوں سے بھی پوچھیں گے, وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ اس کی کیا خاصیت ہے. بالکل ملتان کی جو گرمی ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے, جیسا کہ ملتان جو ہے وہ گرم علاقہ ہے. یہاں پر جو ہے شہری خاص طور پہ جو روایتی کھانے ہیں, نہاری, مغز, پائے, اس کے ساتھ ساتھ پراٹھے جو استعمال پراٹھے کھائے جاتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے چاٹی کی خاص طور پر لسی جو ہے وہ لازمی, ہر شہری جو باہر سحری کے لیے آتا ہے وہ چاٹی کی لسی جو ہے وہ ضرور اپنی کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ سحری کے بعد جو ہے چاٹی کی لسی ضرور پی جاتی ہے. چاٹی کی لسی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر جو ہے وہ مٹکے رکھ کر جو ہے خاص طریقے سے جو ہے وہ تیار کی جاتی ہے. سحری کے اوقات کے اندر جو ہے یہ چاٹی کی لسی اپنے منفرد ذائقے کے حوالے سے جو ہے وہ بہت مشہور ہے. ہم کوشش کریں گے کہ ان سے بھی بات کر سکیں. جی بتائیے گا کہ چاٹی کی لسی جو ہے وہ بہت زیادہ پی جا رہی ہے, گرمی کے روزے ہیں, تو کس طریقے سے آپ اس کو تیار کرتے ہیں اور کیا منفرد ٹیسٹ ہے آپ کا؟ سر ہماری لسی چاٹی سحری کے ٹائم لوگ زیادہ پیتے ہیں کیونکہ اس سے پینے سے روزہ کم لگتا ہے اور نمک. جی ہاں جی بالکل, گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے دن بھر جو ہے وہ شہری جو ہے کیونکہ روزے میں رہے ہیں. بہت شکریہ, آپ بھی یہ لسی انجوائے کیجئے. اور ہمارے سامنے بھی لسی کے گلاس رکھے ہوئے ہیں, آج ہم بھی لسی انجوائے کریں گے, لیکن ہمارے پاس یہ ردا کی لسی ہے. کیوں ردا؟ اور ردا دیکھ لیں, اب تو ہماری پروڈکشن ٹیم سے لے کر شہری اور سارے لوگ ملتان کی نہاری, پائے, اور ان کی خوشبو آ رہی ہوگی ان لوگوں کو. اب تو آپ رحم کریں. بس صحیح ہے, میں آپ کے لیے دیسی فوڈ اب سے ہے نا, دیسی فوڈ. چلیں جی, ہو گیا. مگر کوئی بات نہیں ردا, کبھی کبھی ہم ڈنڈی مار لیا کریں گے اپنے لیے. اچھا بنایا تم نے پچھلی مرتبہ. ہاں وہ بھی بہت اچھا بنایا تھا. اچھا جی سمن, کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں پتہ ہے ایکسپلائٹیشن اور بلیک میل کے حوالے سے ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گی. کانفیڈنس ہونا کہ آ کے اگر غلطی ہو گئی تو بات کر لیں, لیکن یہ کیوں ازیوم کیا جاتا ہے کہ اگر کسی تیسرے بندے نے کوئی بات کہی تو وہ سچ ہی ہوگی. مطلب آپ کو تھوڑا سا ریسپیکٹ اور فیتھ بھی ہونا چاہیے اپنی بہنوں بیٹیوں میں کہ ایک اسٹرینجر کی بات کو آپ پریفر کر رہے ہیں اپنی گھر کی خواتین سے. دوسرا یہ کہ ورک انوائرمنٹ میں بھی ایکسپلائٹیشن بہت ہوتی ہے. جہاں پہ بات آئی پروموشنز وغیرہ کی, تو آپ کو پتا ہے کہ آپ نے سنا ہوگا ایسے کیسز جہاں باسز جو ہیں وہ ان ایتھیکل فیورز ایکسپیکٹ کرتے ہیں خواتین سے, اور اگر وہ لڑکیاں یا خواتین ان کو ڈینائی کرے, ان کی پروموشنز رک جاتی ہیں, پے ریزز رک جاتی ہیں. دس از another form of blackmail and exploitation. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, یہ بات بالکل صحیح ہے. لیکن اس پر بھی پھر وہی بات ہے کہ جب بھی کوئی ایسی چیز ہو تو میرا یہ کہنا جتنی بھی خواتین ہیں کہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں, کیونکہ جب تک ہم آواز نہیں اٹھاتے تو سامنے بیٹھا بندہ ہے اس کو بڑا انجوائے کر رہا ہوتا ہے. تو ایٹ لیسٹ آج کی عورت کے اندر اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ مسئلہ ہو رہا ہے, چاہے ہم ہوں یا نہ ہوں, اپنے حق کے لیے آواز ضرور اٹھائیں. آواز ضرور اٹھائیں. اور ڈاکٹر مبشرہ جی, ان سب چیزوں کو راؤنڈ اپ کروں گی. آپ راؤنڈ اپ کیجئے, لیکن اس سے پہلے ایک بریک ہے. بریک کے بعد آ کے آپ اسے راؤنڈ اپ کیجئے, پھر ہم مفتی صاحب کی جانب بھی بڑھیں گے بریک کے بعد. رمضان ہمارا
सके नगर नगर सके डगर डगर में तुझकी की आग लगाती चली मुरा खेज गयो मुरा तेज गयो मैं तुझकी की आग में पूरी जली कर में कि बबूक तो मुझसे मली तो बाकी तू मिली। ये रूप से रूप दिखाती चली, हाँ रूप से रूप दिखाती चली और ख्वाजा की धुन में ये गाती चली तुम्हें दीवानी, ख्वाजा की मैं तो दीवानी, मेरे ख्वाजा की दीवानी दीवानी, ख्वाजा की दीवानी, ख्वाजा की अपने ख्वाजा की दीवानी दीवानी, दीवानी रे ख्वाजा की दीवानी, ख्वाजा की दीवानी रे मैं तो ख्वाजा की और दीवानी रे मैं ख्वाजा की दीवानी, ख्वाजा की दीवानी मैं तो ख्वाजा की दीवानी, मैं तो ख्वाजा की दीवानी। नकीरो नकीरो छेड़ते क्यों हो कलेजा चीर के देखो, मैं तो दीवानी ख्वाजा की दीवानी, मैं तो दीवानी, ख्वाजा की मेरे ख्वाजा की दीवानी दीवानी, ख्वाजा की दीवानी। हाँ संसार हर को पूजे गुरु को जगत सराय, संसार हर को पूजे गुरु को जगत सराय, अरे मक्के में कोई ढूंढे काशी में कोई जाए, मक्के में कोई ढूंढे काशी में कोई जाए, दुनिया में अपने पी के पैया पर न काहे, दुनिया में अपने पी के पैया पर न खाए, हर कौम मिल तेरा दीने वकीब लगाए, हर कौम मिल तेरा दीने वकीब लगाए, मन की बिला रास्त कर दम पर समत कज कुलाए, मन की बिला रास्त कर दम पर समत कज कुलाए, अरे पाप धुल जाए सारे के पापन हूँ मैं, भाग मेरे जगा दो आभागन हूँ मैं, तू है दाता मेरा और भिकार हूँ मैं तो क्या चीज हूँ बादशाह ताजवर, तेरी दरगाह की जालियां थाम कर, कहते हैं ख्वाजा कर दो करम की नजर, कहते हैं अरे क्या हुआ कह दिया, क्या हुआ कह दिया मैंने इतना अगर के मैं दीवानी, ख्वाजा के दीवानी, मैं तो दीवानी दीवानी, ख्वाजा की मेरे ख्वाजा की दीवानी दीवानी, क्या हुआ कह दिया मैंने इतना कर, क्या हुआ कह दिया मैंने इतना अगर के मैं दीवानी, ख्वाजा के दीवानी, मैं तो दीवानी, ख्वाजा अरे अपने ख्वाजा की दीवानी दीवानी, ख्वाजा अरे अपने ख्वाजा की दीवानी दीवानी, दीवानी 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 दीवानी,
दीवानी 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 सेठ एक मारवाड़ी काहे वाकया सेठ एक मारवाड़ी काहे वाकया की गई शादियां पर ना लड़का हुआ की गई शादियां पर ना लड़का हुआ उसने मन्नत ये मांगी जो लड़का दिया तेरे नाम उसको कर दूंगा ख्वाजा पिया अलगरज उसके लड़का हुआ अगले साल हस्बे वादा रखा नाम अजमेरी लाल हस्बे वादा रखा नाम अजमेरी लाल बादशाह की सलामी का ध्यान गया दुल्हा दुल्हन को अजमेर भेजा गया दूल्हा दुल्हन को अजमेरी भेजा गया दूल्हा दुल्हन को अजमेरी रास्ते में उन्हें चंद डाकू मिले मारा लड़का दुल्हन छीन कर ले गए पीछे मुड़ के जो लड़की ने देखा जरा डाकुओं ने कहा दे देती है तू क्या अब न तेरी मदद को कोई आएगा कौन है जो तुझे हमसे ले जाएगा कौन है जो तुझे हमसे ले जाएगा हाँ सुन के ये बात लड़की को जोश आ गया काफी गुस्से से और सुर्ख चेहरा हुआ काफी गुस्से से और सुर्ख चेहरा फिर लड़की पुकारी के ख्वाजा कीजिए बोले ख्वाजा भी क्या मेरा दाता नहीं बोली ख्वाजा भी क्या मेरा दाता नहीं मैं जिसके घर जा रही हूँ पहुँचा नहीं रे जिसके वो पहुँचा नहीं जिसके घर जा रही हूँ वो पहुँचा अरे क्या हुआ कह दिया मेले इतना अगर के मैं दीवानी ख्वाजा के दीवानी वेलकम बैक। रमज़ान हमारा ईमान, सुभान अल्लाह। कवाली यहाँ पर आपने सुनी और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे, आज खवातीन को हमने फोकस किया है। वैसे हम सूरह निसा पे बात करने लगे थे, लेकिन खवातीन की इतनी बातें निकल गई कि हम और ज़्यादा उसे आगे लेकर नहीं जा सके। और बहुत अहम चीज़ें हैं जो वक्तन फवक्तन आपके सामने होनी भी चाहिए। डॉक्टर मुबशिरा कह रही थी कि वो इस टॉपिक को हमारे लिए कुछ कंक्लूड करना चाह रही थी, कुछ इस पर बात करना चाह रही थी। जी मैं ये कहना चाह रही थी कि ये यूजुअली जैसे ये चाइल्ड जब जैसे आपके बच्चा चाहे मेल हो या फीमेल हो, हमारे पेरेंट्स हमेशा ये हमारी मदद सिखाती हैं कि फादर का होल्ड बहुत ज़्यादा होना चाहिए। माँ क्योंकि लव इमोशंस के लिए है, तो उसको इतना कॉन्फिडेंस सिर्फ घर की हद तक करो, बाहर तक की हद तक होगा तो वो फिर फादर डोमिनेटिव स्टाइल में वो उसको इनकाउंटर करता है। तो बेसिकली होता ये है कि ये एंगर, फ्रस्ट्रेशन और फियर, ये थ्री जो चीज़ है मेन बुनियाद बच्चों की, ये उसी वक्त चाइल्डहुड से बिल्कुल फिक्स्ड कर दी जाती है। आगे जाके जो भी मिसहैप्स होता है, जो भी उसको पीयर प्रेशर पड़ता है स्कूल्स में या अगर बुलिंग होता है, तो वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जाके बिल्डअप होती है ना। अगर जैसे आपने कहा कि शेरी ब्लैकमेल का सिस्टम, बट ब्लैकमेल इज नॉट द आंसर, इट इज मच मोर इनटू डेप्थ। होता ये कि यूजुअली अगर आप सेक्सुअली इवन अब्यूज हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, पहली जो आवाज़ जो उठाती है, इवन औरत भी उठाती है, अपनी मदर को बोलती है, हमेशा उसको एक शटअप कॉल दी जाती है, चुप हो जाओ, किसी को ना बताना, ये बात इधर ही दबा दो। वो चीज़ जब इधर ही दबाने की जब बात आती है, ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता फॉर्मेट होके आपके आगे जाके बिल्डअप होता है ना वेरी सॉलिड ग्राउंड। जहाँ तक आपने किडनैपिंग का बोला, या जहाँ तक ब्लैकमेलिंग का बोला, या एनी सॉर्ट ऑफ एक्सटॉर्शन मेंटली इसको टॉर्चर करता है। और ये ह्यूमन माइंड साइकोलॉजिकली हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये नॉर्मल पार्ट ऑफ अ लाइफ है, इट इज़ मेंट टू बी, और ये हो रहा है, होने दो। अगर वहाँ पे मदर्स का रोल है कि अगर आप अपने बच्चे में इतना कॉन्फिडेंस, जैसे आप भी बता रही थी, इतना कॉन्फिडेंस से ज़्यादा कम्युनिकेशन रखें, इवन जो बॉन्डिंग है अपने बच्चों के साथ, नॉट एज अ पेरेंट, एज अ टीचर आई वुड से, या एज अ बेस्ट फ्रेंड,
फ्रॉम चाइल्डहुड। ये नहीं करें कि अगर ये लड़की है तो औरत का काम है संभालना, लड़का है तो वो मर्द का काम है इसको काबू करना, ये इसको सिखाना। और ये हमेशा फ्रेम, इवन आप ड्रामा आर्टिस्ट से बहुत मैं सुनती हूँ, यार मर्दों जैसे बनो, क्या औरतों जैसे हरकतें कर रहे हो। नहीं, आप तो मर्द हैं, अगर जो कुछ कर लिया निप जाएगा। और तुमने ये चीज करी कैसे, यू नो कांस्टेंट कहते हैं ना ब्रेन वॉशिंग, हैमरिंग डाउन जो भी लफ्ज हैं। लोग क्या कहेंगे, नंबर 1 वो एक स्लोगन बन जाता है, दिमाग में बार बार रिसाइट करता है लोग क्या कहेंगे। सेकंड, चुप हो जाओ, आगे किसी को कुछ ना बोलना, यही चीज दबा दो इधर। ये बहुत बड़े अल्फाज है कि यही चीज दबा दो, चाहे कुछ हो जाए, चाहे फिर वो अब्यूजमेंट किसी भी चीज की आ जाती है। या अगर आई वुड से सबसे ज्यादा जो बच्चे ह्यूमिलिएट होते हैं वो घर में बचपन से होते हुए चले आते हैं, और फिर वो आगे जाके बहुत एक बड़ा ब्रिज बनता है। कि इवन जैसे हम ड्यूरिंग द ब्रेक बात कर रहे थे कि हमारी तरफ और आपकी तरफ, इवन अगर कोई लोग वापस जाना भी चाहते हैं टू बीइंग एक्सेप्टेंस ऑफ टू मच रिलीजियस, तो कहते हैं ओह माय गॉड ये क्या चेंज आ गई, तो बहुत बड़ा चेंज है। जरूर इसके साथ कुछ ना कुछ हुआ होगा, एकदम से ये इस्लामिक कैसे बन गया, यानी वो हर तरफ से उसको एक ब्लॉक कर दिया जाता है, ना वो इस पार रहता है ना वो इस पार रहता है। तो फिर जाके ये आगे जो भी आप बता रहे हैं वो एक बहुत ही बड़े सर्कमस्टांसेस में फंसता है या फंसती है। और इसको ये हमारा मास्टर बोलता है ये तो शुरू से है ही ऐसे, ये तो ऐसे ही थी, ये अनफॉर्चुनेट चीजें हैं जो होती हैं। जी, इस्लाम बिल्कुल इसके खिलाफ है। ये बात अब मैं फिर वाज़ेह कर दूं कि भाई कि औरतों को दबाया जाए या औरतों पे जुल्म किया जाए। देखें रसूलुल्लाह तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, इसके रावी हज़रत अबू हुरैरा ताला अन्हु, जिस हदीस जो हदीस में आपके सामने बयान कर रहा हूँ, आप फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि बेहतरीन मोमिन वो है जो अपने घर में सबसे अच्छा है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी 3 बेटियां हैं और वो उसकी अच्छी परवरिश करता है तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मैं जामीन हूँ कि अल्लाह ताला उसको जन्नत अता फरमाएगा। फिर उसने से पूछा या रसूल जिसकी 2 बेटियां हो, तो उसने फरमाया मैं उसका जामीन हूँ कि अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाएगा। मुफ्ती साहब वो याद है आपको वाकया जिस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था, वही जो एक शख्स था उसने बेटी को जिंदा दफन कर वो वाकया अगर आप सुनाएं, मैंने सुना है लेकिन मैं दोबारा सुनना चाहती हूँ और जब भी सुनती हूँ बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन पता नहीं क्यों बिल्कुल मैं सुनाता हूँ। लेकिन ये आखिरी बात करके कि रसूलुल्लाह जिसकी एक भी बेटी है ना उसकी वो अच्छी परवरिश कर लेता है तो अल्लाह ताला जन्नत का जामिन बनाता है। तो ये नहीं कि बेटा ही और कि लड़का ही हो, बेटी भी जन्नत का जामिन बना रही है, यानी बेटी भी जन्नत में लेके जा रही है। तो ये मुकाम है औरत का। फिर आपने बात कही ना कि उस वाक़े की, उस वाक़े से पहले एक बात ये सुन लीजिए। रसूल फरमाते हैं एक औरत 4 मर्दों को जन्नत में लेके जाती है, एक औरत 4 मर्दों को जहन्नम में लेके जाती है। एक औरत जो अगर बेटी है, बेटी की आपने सही परवरिश नहीं की वही जहन्नम में लेके जाएगी, सही परवरिश की वही जन्नत में लेके जाएगी। बीवी है आपने अच्छी इसको तालीमात दी वही जन्नत में लेके जाएगी। उसकी बहन है, बहन को आप कहते हैं वही बात नहीं कि मैं भाई हूँ, मेरे भाई का फर्ज ये नहीं कि सिर्फ उसको 4 दीवारी में रखना है, 4 दीवारी में रखना हिफाजत करनी है, लेकिन उसको तालीम भी देनी है, उसको सही रास्ता भी दिखाना है। फिर माँ है, माँ सिर्फ रोटी बनाने के लिए नहीं है, माँ सिर्फ खाना खिलाने के लिए नहीं है, माँ के और फराइज भी हैं वो भी अदा करने हैं। अब आपने जो बात की ना कि जहालत, इस्लाम जहालत के बिल्कुल खिलाफ है। लोग इस्लाम का नाम लेके जहालत वाला काम कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे पहले खवातीन के साथ अरब कबाइल के अंदर आज से 1400 साल पहले जब किसी के यहाँ बेटी पैदा होती या कोई खातून जब पैदा होती तो अरब के कबाइल की वो जिन्हें अपने यानी कबीले पे नाज होता था वो उन खवातीन उन बच्चियों को जिंदा दफन कर देते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी एक शख्स आया तो कहने लगा या रसूलल्लाह मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, मेरे गुनाह बढ़े हैं। तो फरमाया तेरे गुनाह आसमानों से बढ़े हैं? तो उसने अर्ज की या रसूलल्लाह आसमानों से बढ़े हैं। फरमाया क्या तेरे गुनाह जमीन से बढ़े हैं? फरमाया हाँ जमीन से भी बढ़े हैं। फरमाया क्या तेरे गुनाह रब की रहमत से बढ़े हैं? फरमाया रब की रहमत से तो बढ़े नहीं। फरमाया गुनाह क्या है? फरमाया जब इस्लाम नहीं फैला था तो हाल ये था, आपको मालूम है कि लोग बच्चों को जिंदा दफन कर देते थे। या रसूलल्लाह मेरी शादी भी अल्लाह ने मुझे दी, लेकिन जब औलाद दी तो मैं उस शहर में नहीं था, उस शहर से बाहर था। मेरे यहाँ बेटी पैदा हो गई, मेरी बीवी ने खौफ के मारे कि पता नहीं लग जाए अपने पड़ोस में वो बेटी दे दी। जब मैं आया तो मुझे कहा कि औलाद दी थी अल्लाह, लेकिन उसका इंतकाल हो गया। मैं खामोश हो गया। चंद सालों बाद मैं देखता हूँ कि एक मोहल्ले से एक बच्ची आती है, मेरा दिल, ये बाप है ना, माइल होता है
اسے میں پیار کرتا ہوں، وہ مجھے پیار کرتی ہے، یہاں تک کہ انسیت ہو جاتی ہے۔ اب جب انسیت ہو گئی، پیار ہو گیا، تو ماں نے سمجھا شاید اب جو ہے اس کا دل پگھل جائے گا، باپ ہے نا، پگھل جائے گا، تو بتا دیا۔ لیکن وہی بتا رہا ہوں کہ جہالت، گمراہی اتنی بڑھ چکی تھی، اور سب سے بڑی بات جو بہن کہتی تھی، انوائرمنٹ، آپ کا ماحول، آپ خود ایسے نہیں ہوتے، انسان جانور پیدا نہیں ہوا، انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، لیکن جو ماحول ہے نا وہ انسان کو جانور بنا دیتا ہے۔ اسلام اس جانور کے اور ان ماحول سے نکالتا ہے۔ تو کیا ہوا، وہی جو ننھی منی بچی تھی اسے میدان میں لے آیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کیا کر رہے ہیں ابا جان، وہ گڈھا کھود رہا ہے، وہ اس کے ہاتھ کو صاف کر رہی ہے، وہ گڈھا قریب کر رہا ہے، وہ ان ہاتھوں کو، جن ہاتھوں میں مٹی لگ گئی ان مٹی کو صاف کر رہی ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ واقعہ سنتے ہیں، وہ بچی کو زندہ دفن کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دفن کر رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ میں نے رسول اللہ میرے ہاتھوں کو صاف کر رہی تھی، لیکن میں نے یہ نہیں دیکھا بلکہ اسے زندہ دفن کر دیا۔ رسول اللہ نے فرمایا اب نہ بولنا، میری آنکھوں کا آنسو آتے ہیں، اللہ سے توبہ کر، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے۔ معلوم کیا چلا، یہ جہالت ہے، یہی گمراہی ہے۔ بیٹی اللہ کی نعمت ہے، بہن اللہ کی نعمت ہے، بیوی اللہ کی نعمت ہے، ماں اللہ کی نعمت ہے۔ شاید باپ کا ایک حصہ ہوگا لیکن ماں کے 3 درجے رکھے ہیں، بہن، بیٹی، پھر میں کہوں گا اللہ نے بیٹے کو نعمت کہا اور رحمت اللہ نے بیٹی کو کہا، اور رحمت کا لقب کس کے لیے استعمال ہوا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محمد ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، یعنی جو صرف میرے رسول کی ہے وہی صرف ایک بیٹی کی ہے، ایک ماں کی ہے، ایک بہن کی۔ اچھا، جب تک بیٹی ہو نہیں جاتی نا، آپ وہ لطف اس سے لے نہیں لیتے، تب تک آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ایک بیٹی کے ہونے کا کیا خوبصورتی ہوتی ہے۔ جہاں بیٹی بیٹے دونوں ہوتے ہیں، یقین کریں ماں باپ باعث ہوتے ہیں، بیٹیوں سے ان کی ایسی محبت ہوتی ہے، یہ کچھ قدرتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ہاں، کہ جب تک میری بھی بیٹی نہیں تھی، بیٹا تھا، تو میں ریلیٹ نہیں کر پاتی تھی کہ بیٹی ہوگی تو پتہ نہیں کیا، لیکن اب جب بیٹی ہے تو وہ ساری چیزوں پر حاوی ہو جاتی ہے۔ اور ہم ایک بات کہوں گا، جو ساس ہے نا، جو آج کل گھر میں کہ بیٹا ہی ہونا چاہیے، خدا کی قسم میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، اسلام ایسا پیارا مذہب ہے، اسلام نے نا ہر چیز کو ناپ تول کے بتایا ہے۔ تو اسلام نے بتایا ہے کہ بیٹی کا بھی حق ہے، صرف بیٹے کا حق نہیں ہے۔ اگر وراثت میں تمہارا بیٹا ہے نا تو تمہاری بیٹی کا بھی ایسے حق ہے۔ اسی طریقے سے میں آپ یہ صحیح فرما رہے ہیں، باپ سے اگر بیٹی جتنا پیار کرتی ہے شاید بیٹے پیار کرتا ہوں، تبھی اللہ نے اپنے نبی کو بیٹی سے نوازا، تبھی اللہ نے نبی کی آل کو چلایا تو بیٹے سے نہیں چلایا، اللہ نے سیدہ کائنات سے چلایا۔ تو بات اتنی سی ہے، بیٹی کا مقام سجیے، عورت کا مقام سجیے۔ مدینہ المنورہ کی مسجد نبوی ہے نا، صحابہ کرام موجود ہیں، ایک بوڑھی عورت آتی، میں عورت کا مقام بتا رہا ہوں، جس کی کوئی نہیں سنتا، ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، کہتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرنا ہے۔ رسول مسکراتے ہیں، کہتے ہیں کیجئے، فرماتے ہیں نہیں مسجد نبوی سے باہر آنا ہوگا۔ رسول باہر تشریف جاتے ہیں، تپتی ہوئی دھوپ ہے، صحابہ رسول پہ جان چھڑکنے والے، کہا یہ عورت نہ اس میں عقل ہے، بوڑھی ہو چکی ہے، رسول اللہ کو باہر بنا لیا، عشق کی انتہا۔ رسول اس کی بات سنتے ہیں، بات سننے کے بعد میرا نبی مسکرا کر جواب دیتے ہیں، جب مکمل ہو جاتی ہے وہ عورت چلی جاتی ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں اب اس کی سنتے ہیں، اس بوڑھی عورت کی، اس کے تو گھر والے بھی نہیں سنتے، اس کے تو باہر والے بھی نہیں سنتے۔ حضور نے پیغام دیا، جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی محمد سنا کرتا ہے۔ معلوم کیا چلا، حضور بتا رہے دیکھو کوئی بھی عورت چاہے بوڑھی ہو چاہے بچی ہو، عورت عورت ہے، اگر اس کو مقام دو، اس کو حیثیت دو، اس کو مرتبہ دو، یہ اسلام ہے۔ اور اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو پیس اور امن کا پیغام دیا۔ اچھا، ایک بات آپ کر رہی تھی سمن، بہت اچھی، جو آج کل کا ایک ٹرینڈ نکل آیا ہے، میں چاہتی ہوں ذرا وہ آن ایئر بات کریں ہم، اور اس پہ مفتی صاحب سے پوچھیں کہ یہ جو ہم سب کو رشتے بنا لیتے ہیں، خاص طور پہ بھائی کا رشتہ، اس کا کیا، آپ بڑی اچھی بات کر رہی تھی۔ مطلب آپ کسی کو خلوص سے بھائی کہہ دیں کہ بھائی یہ کام کرتے ہیں، تو آج کل یہ سننے میں بہت ملتا ہے کہ میرے گھر میں 2 بہنیں ہیں، مجھے تیسری کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہو جاتا ہے آج کل ویسے۔ اور
फटाक से ये जवाब आता है और आप सकते में चले जाते हैं कि मैंने गाली थोड़ी दी थी, मैंने तो एहतरामन भाई कहा। ये है ना शहरी, ये है अक्सर लड़कों की इसमें दिलआजारी हो जाती है ना, वो ये समझने लगते हैं। नहीं, लेकिन ये बड़ी अजीब बात है, ये अब ज्यादा लोग बोलने लगे हैं कि मुझे भाई ना बोले। ये वही बात हो गई है ना कि जो एहतराम खत्म हो गया है, और एहतराम इस तरह नहीं खत्म होना चाहिए, एहतराम खत्म हो गया हमारे अंदर से। वरना पहले इसी तरह की लैंग्वेज होती थी, इसी तरह कह के बात की जाती थी, लेकिन अब एहतराम का कमी आती जा रही है, पता नहीं क्यों आ रही है। वो भाई कुरान तो मानते हैं ना, अगर इस्लाम बिल्कुल इन्नमल मुमिनूना इख्वा, हर मोमिन मुसलमान मर्द वगैरह तो आपस में बहन भाई, तो कुरान ने वादे कर दिया। तो अगर किसी की वो बात अलग है कि सगे भाई की अपने मर्तबा है, पूरी मुकम्मल आयत है। कुरान पाक में इसलिए वादे कर रहा है कि मोमिनीन एक दूसरे के भाई हैं, मोमिनीन बहनें हैं। तो बात यही है कि शादी से पहले अगर वो सगा भाई नहीं तो इंसानियत के रिश्ते के होने के साथ एक बहन भाई का रिश्ता है। तो भाई अगर आप अपनी बात ना मानो, कुरान तो मानो ना, तो कुरान वादे कर रहा है। ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज गई है, इसका मैसेज उन तमाम लोगों के लिए जो इस तरह कहते हैं ना। और वैसे भी बहुत सी बार आपके ये कहने आप किसी और एंगल से भी सोच रहे हैं, तो सामने वाला जो है वो जरूरी नहीं है कि आप भाई नहीं बनेंगे तो कुछ और बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, भाई ना बन के कुछ और बनने का चांस जो है वो तब भी नहीं है। तो बेसिकली दे ऑल आर फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है, उनको एक आउटकम नहीं मिला, उन्होंने कभी ये चीज आजकल ऐसी स्मार्टनेस में बोल देते हैं लोग, ज्यादा स्मार्टनेस में से आजकल आ गई है चीज, ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। इसलिए कहते हैं ना कि फजूल बोलने से बेहतर है कि इंसान खामोश रहे। लेकिन बहुत सी चीजों का तकद्दुस और एहतराम जरूरी है, ये सिर्फ रमजान के महीने में भी नहीं है, ये पूरे साल में है। और इसका जो एक लुत्फ है ना, जो आपको इज्जत करने या करवाने का लुत्फ है, उसका कोई नेमुल बदल नहीं है, मुझे ऐसा महसूस होता है। ये बस एक दफा मेरे ख्याल में जबान का चस्का है, जो आपको लग जाए कि आपकी इज्जत हो रही है या आप लोगों की इज्जत कर रहे हैं, तो आप फिर उस पर पाबंद रहते हैं, ये जरूरी है। लेकिन बस हमारे यहाँ थोड़ा सा चीजें डगमगा जाती हैं, सब तो नहीं, लेकिन आपने बड़ी अच्छी तरफ निशानदही की थी कि ऐसी चीजें होती हैं। और हम क्या डिस्कस करने वाले थे मुफ्ती साहब? शहरी, आप कुछ समझते हैं? और बहरहाल ये तो वो टॉपिक है जिसपे जितने आप एंगल निकालते जाएंगे वो निकलते रहेंगे। और अगर हम घरेलू उस पर ही बात करें, वैसे एक सवाल मैं कर रहा था, मैं थोड़ा उसमें कंफ्यूज होता हूँ क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन अमूमन मैं सुनता हूँ कि अगर एक जगह माँ है और एक जगह बीवी है तो किसके हकूक ज्यादा हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो बीवी के हक हैं वो बीवी के अदा करने, लेकिन जो माँ के हक हैं, ज़्यादा हक या कम हक की बात नहीं है। इंसान इस्लाम इंसाफ और अदल की वो तहकीक करता है। आपने माँ की बात की, आपने बीवी की बात की, बीवी एक हो या दो हो, बीवी के हक आप इस्लाम के लिहाज से बीवी के अदा करेंगे, इस्लाम के लिहाज से माँ के अदा करेंगे। अब इसमें आप जो पूछना चाह रहे हैं हक किसके ज्यादा है, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया माँ का हक 3 गुना ज्यादा है। अब इसमें मुराद ये है कि माँ का मर्तबा कोई ले नहीं सकता। अब बीवी को आप बहुत सी बातें समझा सकते हैं, इस्लाह कर सकते हैं, लेकिन हकीकतन यही बात है कि माँ का मर्तबा, माँ का रुतबा बहुत ज्यादा है। हाँ, इसमें यह भी है कि बीवी के आप हक अदा करें जहाँ तक उसकी आप ख्वाहिश इस्लाम के। अच्छा मुफ्ती साहब, एक सवाल इधर एक और आता है कि अगर कोई बीवी ये कहती है कि जी मुझे आपकी माँ के साथ नहीं रहना, अलग होना है, तो उस वक्त मर्द को क्या करना चाहिए? लेकिन बड़ा जबरदस्त सवाल किया है। बीवी का काम नहीं है कि तुम्हारे बाप के कपड़े धोए। हाँ, मेरी बात सुनिएगा। हाँ, बीवी का काम नहीं, सुनिए, अब मैं बात सुन जी। बीवी का काम नहीं है कि तुम्हारी बहनों के बर्तन धोए आकर। राइट। बीवी का यह एहसान है, एहसान है, सुनिए, एहसान है। इस्लाम बड़ा प्यारा मजहब है, लेकिन अफला तफक्कुरून, तुम समझते नहीं इस्लाम को। इस्लाम ने बताया कि बीवी का यह एहसान है अगर वो तुम्हारे माँ बाप की खिदमत करती है। बीवी का एहसान है कि वो तुम्हारी बहन के साथ सिला रहमी करती है। भाई अगर ये हक है शौहर का, अगर बीवी कहती है ना कि मुझे अलग घर चाहिए, तो आपको देना फर्ज है उसका हक। लेकिन आप ये नहीं कर सकते क्या कि मैं अपनी माँ के साथ रहूंगा। आपका हक है कि आप माँ की खिदमत भी करें और बीवी के हक अदा करें। ये इस्लाम कहता है, ये फिक़्ह अहनाफ कहती है, यानी कि दोनों का हक बजा लाना है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि माँ को छोड़ दिया है और बीवी का हक अदा करते जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे, अच्छा मैं उसी तरफ आ रहा था कि उन औलादों के लिए क्या फरमाती है, क्या कहता है हमारा इस्लाम, जो अपने माँ बाप को ओल्ड एज हाउस में छोड़ देते हैं उनकी। लेकिन उससे पहले शहरी, सॉरी इंटरप्शन हो रही है, मगर ये जो आपने बात की ना अभी, ये जो खिदमत की बात कर रहे थे, ऐसे बहुत से नौजवान हैं जो शादी करके बेगम को लाते हैं, बच्चे भी हो गए, सब कुछ हो गया, उनके माँ बाप यानी लड़की के सास ससुर में से कोई बीमार है और बिस्तर पर है,
وہ سارے کام کر رہی ہے اور وہ سارے کام کروا رہا ہے اور خود دوستوں کے ساتھ ہے تو کبھی یہاں ہے تو کبھی وہاں ہے. تو ایسی اولاد پہ خود بھی تو کچھ ڈیوٹی بنتی ہے کہ خدمت بیگم سے کہاں کرائے جا رہے ہو. میں نے کہا نا یہ احسان ہے اس کا, اصل کام تو تمہارا ہے. تمہارا ہے بالکل. بھائی انشاءاللہ شادی ہوگی جیسے کہا, تو اصل بات اس سے مختصر ان کا اصل کام. یہ اچھی بات ہے کہ ان کی بیوی ہونے والی جو ہوگی انشاءاللہ وہ کرے گی خدمت, تو یہ بات ان کو پتہ ہونا چاہیے بھائی یہ احسان کر رہی, آپ انہیں ٹارگٹ نہ کریں کہ بھائی آپ کو کرنا ہے کام ٹارگٹ کے لحاظ سے. اتنی سی بات یہی ہے کہ اصل چیز یہی, تو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس لحاظ سے آپ پہلے سے پوچھ لیا کہ بعد میں اللہ نے کرے کوئی بات ہے تو ہمارے پاس ایسے کیسز آتے ہیں نا, تو اس وجہ سے میں تھوڑا بھی اپنا کانسیپٹ کلیئر کر رہا تھا. بالکل صحیح بات ہے, یہ بالکل صحیح بات ہے. اسلام نے بڑے طریقے بتائے کہ آپ خدمت کریں جس طرح. یہ تو ہمیں کلیئر ہو گیا, لیکن اب میں اس طرف آتا ہوں جنہوں نے اپنے والداؤں کو والدوں کو اپنے پیرنٹس کو اولڈ ایج ہاؤس میں چھوڑا ہوا ہوتا ہے, خود جو ہوتے ہیں وہ ان کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن محض شاید ان کی بیگم کو یہ لگنے لگتا ہے کہ اب یہ ہمیں تنگ کرنے لگے ہیں, اب یہ سائیکو ہو چکے ہیں. یہ مخافات عمل ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے. آپ ایک حکایت لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں ایک بوڑھے باپ نے اپنے جوان بیٹے کی شادی کی. شادی کرنے کے بعد جب بہو آئی, ماشاءاللہ بہو اولاد بھی ہوئی. بہو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے, میں نے کہا نا احسان تو کر رہی ہے, لیکن ایسا بھی نہیں ہے, وہ ہیں تو ماں باپ اس کے لڑکے کے, لیکن مرتبہ ان کا اس کے ماں باپ جیسا ہی ہے, جیسے ماں کے ماں, جیسے بیٹی کے ماں باپ ہیں. تو اب ان کی خدمت کرنے میں نیکی ہے, ثواب ہے, لیکن اگر آپ صلہ رحمی کے بجائے ان سے بدرویہ کرتے ہیں تو مکافات عمل ہے. معلوم فرماتے ہیں کہ جب اس کا بیٹا جب تھوڑا بڑا ہوا تو بیوی سے رہا نہ گیا کہ دیکھو اب تو بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ اولڈ ایج میں کیوں آپ لے کے جاتے ہیں کہ بھائی بچے بڑے ہو رہے ہیں, بچے کے لیے کمرہ نہیں ہے, بیڈ نہیں ہے, تو کہا بھائی اپنے باپ کو کہیں چھوڑ کر آؤ. تو معلوم فرماتے ہیں وہ دریا کنارے لے کے گیا, اپنے باپ کو دریا کنارے لے کے گیا. اور رمضان ہمارا ایمان, رمضان ہمارا ایمان, خوشی کا یہ مہینہ ہے جو آیا ہے, رمضان ہمارا ایمان. رمضان ہمارا ایمان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج تو ہمارا پروگرام ڈیورنگ بریکس بھی بھرپور طریقے سے چل رہا ہے, خوب ڈسکشن ہو رہی ہے نا, خوب ڈسکشن کریں. اور بلکہ ہمارے ساتھ یہاں بچے موجود ہیں, اور یہ جو عباد ہیں انہوں نے آج جو بھائی کا خیال رکھا ہے, میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے لیکن میں نے روک لیے, ہے نا. اتنے اچھے بھائی ہیں آپ, میں آپ کو اتنی دیر سے دیکھ رہی تھی, آپ بہت خیال کر رہے تھے یہ چھوٹے والے بھائی کا. اور چھوٹے والے بھائی کو تم گھر جا کے اپنی کو شکایت بتانا, ان سے مجھے کتنا تنگ کیا. میں نے اسے کہا لیٹ جاؤ, لیٹا نہیں, ہے نا. تنگ کیا اس نے عباد تھوڑا تھوڑا. آپ گھر میں بھی سنبھالتے ہیں اس کو, امی کی طرح ہلا رہے ہیں, امی جیسے ہلاتی رہتی ہیں نا, امیوں کو عادت ہو جاتی ہے ہمیں بچے ہلانے کی, بعد میں ٹینشن اتنا ہلاتے ہیں. اچھا امیوں کی یا دادیوں یا نانیوں کی عادت ہو جاتی ہے, وہ ہلاتے رہیں گے, اور یہ پھر ہلتا ہی ہے. اور بچے جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں وہ تھوڑے ہیلدی بھی ہوتے جاتے ہیں, اور پھر اس وقت ہلایا نہیں جاتا تو کہتی ہے اس کو عادت ہو گئی. اچھا عباد ہیں, اور یہ چھوٹے والے کا نام کیا تھا؟ عریب ہیں اور اذان ہیں. ان سے ہم بات کرتے ہیں, لیکن مفتی صاحب وہ قصہ کیونکہ ہم نے ادھورا چھوڑا تھا اسے آپ کمپلیٹ کر لیجیے. جی جی کروں گا کہ پھر وہی ہوا کہ جب وہ دریا میں اپنی والد کو لے جاتا, بیٹا بھی ساتھ تھا. بیٹے نے کہا آج تم اپنے باپ کو لے جا رہے ہو, کل یہ یاد رکھنا میں تمہیں لے کر اسی مقام پر آؤں گا. تو مراد کیا ہے کہ جو آج آپ کریں گے وہی آپ کا مخاطب عمل آپ کے سامنے آئے گا. لیکن ایک اور بڑے اچھے ماں باپ بھی ہوتے ہیں, ان کے بچے عجیب نکل جاتے ہیں. بالکل. تو پھر حضور نے قرآن کی آیت ہے نا, وبالوالدین احسانا, اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. اب آپ ماں باپ کے ساتھ کیوں رہنا چاہتے ہیں, فضیلت کیا ہے؟ دیکھیں ماں باپ کے ساتھ رہنے کا مقصد آخرت کی نعمتیں حاصل کرنا, آخرت کی نعمتوں کو حصول کرنا. رسول نے ایسے تو نہیں فرما دینا کہ مسجد نبوی کی سیڑھی پہ حضور چڑھ رہے ہیں اور چڑھتے ہوئے حضور آمین کہہ رہے ہیں, کیوں کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص. تو ماں باپ میں سے ایک بھی, یعنی صرف ماں یا باپ نہیں کہا, بلکہ تم میں سے ایک بھی مل جائے ان کی خدمت کر لو, نہیں کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ. مفتی صاحب دنیاوی برکت اور رحمت کے لیے بھی ہیں, دنیاوی ترقی کے لیے بھی ہیں. ایسے لوگ آپ دیکھیں جن کے ماں باپ دیکھنے میں اپیرنٹلی لگتا ہے کہ بہت سخت ہیں, بڑا مشکل ہے, لیکن وہ ان کے ساتھ جیسے تیسے وقت گزارتے ہیں, مگر ان کو یا ان کی بیگمات کو یا بچوں کو آپ دیکھیے وہ اتنا پھلتے پھولتے ہیں وقت کے ساتھ, اور ساری چیزیں نارملائز ہو جاتی ہیں. وہ شروع کا وقت ہوتا ہے کچھ. بات یہ ہے کہ ماں باپ کی دعا ہمیشہ بچوں کے ساتھ رہتی ہے, بچہ کیسا بھی ہو, چاہے فرما بردار ہو
चाहे नाफरमान हो, माँ बाप के दिल से दुआ ही निकलती है, बद्दुआ नहीं निकलती। तो बात इतनी सी है कि माँ बाप की जो दुआ होती है वो आखिरत में भी काम आती है और दुनिया में भी काम में आती है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। ये गुड नाइट हो गया यहाँ पर तो। चलें जी, आखिरकार वो तोहफा मैंने इनके पास रख दिया था सीट पाकिस्तान की जानिब से, तो उन्होंने कहा चलो काम तो पूरा हुआ मेरा, अब मैं सो जाऊं इत्मीनान की। इतनी देर से जो नहीं सो रहा था ना, वो मसला ही ये सारे तोहफे का था। आप इसको ये तोहफा जरूर दे देना भाई। अच्छा इबाद, आप मुझे बताओ, ये बड़े, मुझे तो भाई पे बड़ा प्यार आ रहा है अभी। मुझे ये बताइए कि आज आप पहले दफा रोजा रख रहे हैं? हाँ माशाल्लाह। और बड़े भाई हैं तो वो छोटे भाई तो आपसे बड़े इम्प्रेस हो रहे होंगे। आपको क्या कहते हैं अजान और अरीब? भाईजान कहते हैं? भैया भैया? ओहो, तो अजान ने पूछा भैया आप रोजा रख रहे हैं? वो फिक्र ही नहीं है, रख ले भाई रोजा रख रहे हैं तो हम क्या करें। कह रहे मैंने भी रखा है, मैंने हाथ चेक किया, अजान का ये कहना है कि मैंने भी रोजा रखा है। आपने भी रखा है? लेकिन अभी मैंने हाथ चेक किया तो आ रहा है कि नहीं रखा आपने। सच बता दो शुरू है। अच्छा अजान तो ऐसे कंफर्टेबल हो गए जैसे बड़े पुरानी दोस्ती है शहरी के साथ। फुल कंफर्टेबल होके बैठे हैं। सच है। चले जी मान लेते हैं, मान लेते हैं। अच्छा ज्यादा डांट किसको पड़ती है भाई? अजान से पूछे, अजान से। वो मुझे याद आया, दूसरे नंबर का भाई है। सबसे ज्यादा डांट किसको पड़ती है घर में? भैया को। वो भैया को क्यों पड़ती है? किससे पड़ती है? अब्बू से पड़ती है, अम्मी से पड़ती है? मम्मा से पड़ती है। मम्मा से पड़ती है। और अब्बू किसको मारते हैं? किसी को नहीं, सामने खड़े इसीलिए तो नहीं। अच्छा ये होता है जब बच्चे छोटे होते हैं तो अम्मियों से, जब बड़े होते हैं तो फिर अब्बू से। अच्छा हाँ, ये भी एक्सपीरियंस बता रहा है शहरी। मेरे तो बहुत एक्सपीरियंसेस हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस क्या बताऊं आपको। कल शहरी ने मुफ्ती साहब अपने एक्सपीरियंस बताए थे और जबरदस्त थे, आप लोगों ने मिस किया। खैर क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं। आप भी रोजा रख रहे हैं बाकी? और कब सुबह उठ के खोल लेंगे? अच्छा ये वो तरीका होता है कि नुसरत ने बड़े आराम से इंटरोगेशन की और बच्चे ने हो गए। और हम लोगों को बड़ा एक टफ होता है ना, बड़े आराम से उसने हो गया। बच्चा है ना। हाँ नहीं सही है। सुबह उठ के रोजा किस चीज से खोलेंगे? जब आंख खुलेगी तो रोजा खोलेंगे किस चीज से? हाँ ये दिखाइए। खाना खा के। खाना खा के क्या बता रहे थे इनसे? यहाँ ये जरा बताएं, मुखबरी करें। हाँ हाँ अगला रोजा भी तो रखना होता है ना भाई। वो खोलेंगे अगला रखेंगे, यही तो कंटिन्यूटी है। 3 दफा ये सहरी करते हैं और 1 दफा बावर्ची खाने में रखते हैं। हाँ बावर्ची खाने में रखते हैं। ये सीट पाकिस्तान की जानिब से बेटा आप लोगों के लिए तोहफे हैं, ये इनको भी दे दें और ये आप लोगों के लिए हैं। ये तो सो गए हैं तो दोनों तोहफे एक इस तरफ रख के इनको सुला देना, ठीक है? थैंक यू सो मच। फेसबुक पर डाल दीजिए। हाँ थैंक यू सो मच भाई, आप लोग यहाँ पर आए और आप लोग इसी तरह रोजे रखिए, आगे बढ़िए, हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। थैंक यू सो मच। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और शहरी अब आप अल्लाह हाफिज कर दें। अच्छा ये आप मुझे एंड में कह देती हैं अल्लाह हाफिज कर दें। मैं कभी सोचती हूँ कि आप ज्यादा अच्छा अल्लाह हाफिज कर रहे हैं तो आप कर नहीं, मेरे अल्लाह हाफिज के बाद ये रहो ना कि बहरहाल पब्लिक के अगली दफा आना नहीं। बहरहाल जी एक मजाक की बात थी, लेकिन आप लोगों का साथ हमारे साथ चल रहा है और रमजान हमारा ईमान में। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारा साथ भी दे रहे हैं, हमारी ट्रांसमिशन को पसंद भी कर रहे हैं। कल फिर इसी टाइम हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुशी का ये